예, 그러면 지금부터 15분 늦어졌는데요. 극히 허용 가능한 범위 내인 것 같습니다. 지금부터 세션 2 국제관계, 남북관계, 소모성의 논리 세션 시작하겠습니다. Good afternoon, everyone. If we were in continental Europe, I would suggest we have a 2-hour break after that wonderful lunch. And unfortunately, I don't have that authority, so we're going to have to go ahead. My name is Paul Arthur. I come from Ireland, Northern Ireland, which is part of the British part of Ireland. I was surprised to get an invitation to this conference. When I saw the title, A, because I wasn't aware of Mauser's work, and B, because I thought it was very much concerned solely with Korea, North and South. But I was asked to talk about the Irish peace process as a sort of comparator, and I was more than happy because I've never been to Seoul. But then I accepted the role of chair as well. And I think it may have been a very foolhardy decision on the part of the organisers, because one thing will be very clear is my huge lack of knowledge of the situation in Korea. My very first memory as a very young child was of the Korean War, and coming from an Irish Catholic background, it was very much part of the Cold War, where we knew who were the good guys and who were the bad guys. And the bad guys were the communists. And that was about the height of my knowledge of Korea. Until later in my professional career, I began to take an interest in the Sunshine Policy, which struck me at a time when our peace process was going through a very, very bad period. It struck me that this was a very worthwhile policy. But that is about the height of my knowledge. So as chair, I think you will find that there won't be so much intervention from me, because I think it would only be messing things up. In any case, we have this session on the logic of reciprocity in international inter-Korean relations. I've read the 3 papers and I was fascinated by them. They come from completely different perspectives, but they really have a great deal to offer. And so I'm going to ask our first speaker, Hae-Young Lee, to open it with his paper on precarious reciprocity. If maybe 20 minutes for each speaker, and then we'll pass it over to the discussions. Thank you. 감사합니다. 중앙대 이혜정이라고 합니다. 제 여기 발표된 글은 각주 처음에 나와 있는 것처럼 창작과 비평 가을호 북한 예외주의 대 현실주의 미국의 한반도 정책이라는 이름으로 발표된 글을 앞뒤를 조금 바꾼 거거든요. 그래서 그 영문판에는 accept이라고 되어 있는데 My presentation is not an accept. It is a revised and a little bit expanded version of my previous publication. 그거 봐주셨고요. 그 다음에는 영어 번역하는 데서 한두 개 잘못된 것만, 큰 것만 그냥 말씀드리면, 제가 한 작업은 기본적으로 미국이 북한하고 한국을 어떻게 다루고자 하는가 하는 일종의 팔러시 옵션의 스펙트럼을 본 것인데요. 큰 분류는 하나는 코어션, 강압을 한다는 거고, 또 다른 거는 involvement라고 영어 번역이 되어 있는데 it should be engagement, not involvement. 예, 그것만 바로 잡겠습니다. 그리고 제 전반적인 주장은 처음에 상호주의, 예외주의, 현실주의 하는 맨 앞에 있는데요. 그래서 reciprocity가 상호주의가 되기 위해서는 상대를 인정해야 되는 거잖아요. 이 전반적인 컨퍼런스 주제처럼 상대를 recognition 해야 되는데, 예외주의 때문에 북미 간의 관계에서 미국이 북한을 합리적인 협상의 파트너로 인정하지 않았다라는 게 가장 큰 주장이고요.
그런데 최근에는 인정하기 시작한 거죠. 북한의 핵 능력이 고도화되면서 그러니까 북한의 군사적인 위협을 기존에는 억지했는데 영어로 하면 이제 디터런스는 했는데 한미 동맹이 북한의 군사적인 위협을 억제하는 능력은 충분히 갖고 있습니다. 그런데 문제는 북한이 핵 개발을 하지 못하도록 아니면 갖고 있는 핵을 포기하도록 하는 이거 이제 컴펠런스라는 건데 컴펠런스의 능력은 없어요. United States and South Korea or the alliance itself has no capacity to compel North Korea to denuclearize. 그래서 이런 것을 인정하는 현실주의, 세큐리티 딜라마도 인정하고 북한의 핵 능력을 인정하는 현실주의에 의해서 일정하게 북한에 대한 상호주의가 조금씩 등장하기 시작했다라는 건데 문제는 아직 그 상호주의가 불완전하거나 위태롭다. 기존에 갖고 있었던 예외주의 때문에 완전한 상호주의라고 보기는 힘들다 하는 게 제 주장인데 그래서는 제대로 못 다룬 게 사실은 상호주의도 제대로 못 다뤘지만 그거보다는 예외주의에 대한 설명이 부족했던 것 같습니다. 그래서 번역 자체도 조금 문제가 있는데 예외주의는 이제 American Exceptionalism이라는 미국 예외주의를 많이 얘기를 해서 그 Exceptionalism을 북한에게도 적용시켜 본 거로도 제가 그 용어 자체를 그래서 미국에서 얘기하는 American Exceptionalism은 미국이 뭐 민주주의, 자본주의 아니면 전반적으로 근대성, 모더니티를 체현하고 있는 국가고 버락 오바마 대통령이 아마 2012년인가 대선운동 과정에서 모든 국가는 exceptionalism을 가지고 있다. 그래서 엄청 두들겨 맞았습니다. 그러니까 미국 조야에서. 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 Greece has Greek exceptionalism, United has 뭐 American exceptionalism 이런 식인데 모든 국가가 자기 국가에 대한 자부심, 민족주의를 갖고 있다 이런 의미로 얘기했다가 두들겨 맞은 내용은 미국은 one of them이 아니라는 거예요. 그래서 미국은 지금까지 존재했던 국가 중에 greatest nation이라는 믿음이 있어야 되는 거고 이게 미국의 예외주의다 하는 거거든요. 근데 미국이 계속 무엇을 했냐면 국가들의 등급을 매기는 옛날로 제국주의식으로 치면 문명의 등급을 매기는 건데 Standard of Civilization 같이 해서 북한은 그 문명의 등급에서 가장 아래에 있는 국가고 야만 국가고 후진적인 국가고 그 다음에는 실패 국가고 불량 국가고 이런 국가라는 그 American Exceptionalism의 이제 대가 되는 게 North Korean Exceptionalism이에요. 그 다음에 군사적으로 보면 디터런스도 통하지 않는다, 핵억지도 통하지 않는다. 아주 심하게 가면 북한에 대해서는 그럼 핵억지가 통하지 않으면 실제적인 내용으로 들어간 건데 결국은 북한은 없애버리는 수밖에 없다는 얘기가 나오는 건데 없애버리는 방법에는 프리벤티브 워를 해야 된다라는 게 하나고 또 하나는 김정일 북한 체제 자체를 바꿔야 된다, 레짐 체인지를 해야 된다 이런 exceptionalism이 작동하기 때문에 reciprocity가 작동할 여지가 굉장히 적었다라는 거고요. 설명이 안 된 건 한미동맹 exceptionalism, 한미동맹 그러니까 이거는 securitization인데 이 내용이 전혀 안 써서 따로 설명을 드리면 그러니까 안보화라는 이론이 있거든요. securitization이란 건 뭐냐면 새로운 위협을 만들어내는 거예요. threat을 새로운 위협을 만들어내서 새로운 위협에 대한 대응 방법을 정상적인 정치 과정이 아니라 그 정상적인 정치 과정을 뛰어넘는. 근데 지금 보면 그러면 한미동맹에 예외주의가 걸려있다고 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 동맹은 국제정치 일반 이론에서는 external balancing을 하는 방법이거든요. 그러니까 외부의 힘에 대해서 대응하는 방법이 internal balancing은 자기 힘을 키우는 거고 external balancing은 외부의 힘을 모으는 이제 동맹인데 한국에서는 어떻게 돼 있냐면 무엇이 보호돼야 되느냐 동맹 자체가 보호돼야 돼요. 동맹 자체가 그러니까 동맹 자체가 보호돼야 되는 대상이 됐기 때문에
북미 협상을 한다고 했을 때 한국이나 워싱턴의 기존의 모든 전문가들이, 특히 보수적인 전문가들이 첫 번째 했던 얘기는 북한의 의도는 한미동맹을 이완시키려고 하는 거다라는 거잖아요. 그러니까 북한의 위협이 한국의 국익을, 한국에 대해서 피지컬 스레트를 가는 게 아니라 동맹 자체를 이완시키는 거니까 보호돼야 될 대상이 동맹이에요. 그리고 보호돼야 될 대상이 동맹인데 이 동맹을 관리하는 건 한국의 주권이나 민주주의의 영역이 아니에요. 그리고 지금은 그 문제가, 그러니까 extraordinary하게 돼 있는 거예요. 동맹을 관리하는 방식에. 그러면 뭐 분담금 문제 같은 경우도 지금 6조 얘기를 하고 있는데 이 두 개 동맹 예외주의가 일종의 시험대에 올라 있다고 생각합니다. 6조면 한국이 외교 통일에 쓰는 예산이 외교부 통일을 다 해서 5조 정도거든요. 그다음에 여성가족부가 쓰는 예산이 1조 700억, 800억 정도. 그러니까 상징적으로 보면 대한민국의 절반인 여성들에게 쓰는 예산의 3배 이상을 주한미군을 위해서 써야 됩니다. 정상적인 민주주의 국가에서 예산 편성을 이렇게 할 수 있느냐? 그런데 한쪽에서는 어떤 식으로든 미군이 철수하면 안 되고 동맹이 중요하기 때문에 다 해줘라 이런 거거든요. 그러니까 이게 동맹 자체에 예외주의가 걸려 있어요. 그래서 이 세 가지 예외주의가 걸려 있는 것이 북한에 대해서 강압을 하는 거죠. 코오션에서 방금, 그러니까 크게 스펙트럼을 두 개로 나눠서 강압을 하는 방법과 인게이지, 개입을 해서 관여를 해서 협상을 하는 방법으로 나눈 거고, 예외주의에 의해서 북한은 핵업치로 통하지 않는 국가이기 때문에 예방전쟁을 해야 된다가 가장 익스트림 포지션인 거고요. 그 다음에 레짐 체인지 해야 된다. 그래서 앞에서 뭐 몇 가지 이제 그 코테이션 단 것처럼 북한은 선의를 선의로 되갚는 그런 체제가 아니다라는 이제 강력한 주장이 있는 거고, 그럼 동맹론자들, 그러니까 미국에서 많이 나오는 뭐 마이클 그린이나 빅터 처나 이런 사람들은 비핵화고 뭐고 간에 동맹부터 지켜야 된다 이렇게 되는 거죠. 동맹을 지키기 위해서는, 동맹을 지키는 게 북한하고 협상하는 것보다 우위에 서는 거예요. 어떤 상황에서도 동맹을 이완하는 협상을 하면 안 된다라는, 그게 이제 강압의 스펙트럼에 있는 거고, 이쪽의 인게이지먼트의 스펙트럼은 현실적으로 북한하고 최소한 최근에 나오는 얘기는 잠정적인 협상, interim agreement라도 해야 되는 거 아니냐. 북한의 핵 능력이 고도화되어 있으니까. 그리고 이런데 이론적으로는 가장 저비스라는 리얼리스트 스칼러 때 미국의 이제 국제정치하는 분 얘기를 갖고 와서 결국은 미국하고 북한에도 핵 문제를 가지고 전통적인 핵 군축이나 핵에 따른 여러 가지 오인의 문제나 시큐리티 딜레마가 걸리니까 협상으로 가야 된다라는 얘기들이 많이 나오고 있다. 그리고 조금 더 인게이지먼트인데 컴프리헨시브 인게이지먼트를 조금 더 스펙트럼을 옮겨서 가면 평화체제 얘기를 하는 거죠. 그래서 평화체제를 만들기 위해서 북한의 비핵화를 위해서라도 북미 간의 평화체제의 협상이 불가피하다. 그러면 이제 구체적인 내용으로 들어가면 육자회담식으로, 그러니까 한반도뿐만 아니라 지역의 새로운 다자안보 구도까지 포함하는 이제 다양한 논의들이 있는 거고, 가장 극단적인 포지션은 북한하고 미국하고 평화체제를 하기 위해서 주한미군을 완전히 철수시키자. 그러니까 한국으로부터는 디스인게이지를 하는 건데 북한하고 미국의 인게이지에서 새로운 관계를 만들자라는 주장도 최근에 나와 있다. 뭐 여기까지 설명을 드린 거고요. 그러면 현재 미국이 갖고 있는 비건 특별대표 부장관이 된 비건이 하고 있는 비건의 연설을 보면 세 가지가 섞여 있다고 생각합니다. 북한에 대해서. 첫째는 싱가포르 정상회담 공동성명에서 나온 그 세 가지 조항은 완전히 리스프러시티를 인정하는 거거든요. 이게 첫 번째는 북미 간의 새로운 관계를 만드는 거고, 두 번째가 한반도 평화체제를 만드는 거고, 세 번째가 한반도 비핵화잖아요. 네 번째는 인도주의, 뭐 넓게 보면 인도주의인 거고, 좁게는 이제 미군 유해 송환인데 1, 2, 3을 미국은 적어도 동시 병행으로 읽는 것 같고, 북한은 새로운 북미 관계를 만들어서 한반도 평화 체제를 만들고 그걸 통해서 비핵화를 한다, 이렇게 순차적으로 읽는 것 같고, 어쨌든지 그
싱가포르 공동성명의 기본 프레미스 자체는 리시프로시티, 양쪽을 인정하는 것, 동등한 협상의 파트너, 전략적인 파트너로 인정하는 건데, 문제는 미국이 여기에 플러스 북한의 선비핵화를 여전히 요구하고 있어요. 그 북한의 니네가 먼저 디스아머먼트 다 해라 라고 하는 건 기존에 못 믿는 불신도 있지만 리시프로시티가 아니에요, 양쪽이. 그 다음에는 또 하나 그 선비핵화를 요구하고 대북 제재를 그대로 가져가기 때문에 북한하고 미국하고 같은 급에서 협상하는 것이 아니다. 리시프로하지 않다. 스테이터스 자체가 다르다라는 기존의 반성이 있고, 또 하나는 북한 입장에서 받아들이기 힘든 건데 계속 북한에 밝은 미래가 있다라고 인센티브를 주고 있지만 밝은 미래의 구체적인 내용이 전혀 안 나와 있기 때문에, 그래서 결국은 상응 조치 때문에 지금 협상이 결렬되어 있는 거잖아요. 그래서 맨 마지막에 말씀드린 건 이 리시프로시티라는 개념이 단순하게 학술적인 문제가 아니라 북미 협상의 문제고 한반도 평화의 대단히 중요한 개념, 또 실천적인 과제가 되어버렸다. 여기까지가 제가 그래서 간단하게 쓴 내용입니다. 예, 감사합니다. Thank you very much, Professor Lee. Can I, Janine Vedel clearly isn't here, so Professor Sojin Park is going to speak on her behalf. 안녕하십니까. 저는 신한대학교 8분단 경제문화연구원의 박소진입니다. 미국 조지 메이슨 대학의 저명한 인류학자이신 제니 베달 선생님께서 오시기로 하고 다 이제 했는데 갑자기 메디컬 컨디션이 생기셔서 참석을 아쉽게도 참석하지 못하게 됐고, 대신 발표문과 PT 자료까지 다 보내주셔서 저희가 고민을 하다가 제가 대신 최선을 다해서 번역문을 대독하는 것으로 발표를 대신하려고 합니다. 시간 관계상 중간중간 좀 넘어가면서 자료집에 아마 43페이지를부터 조금 같이 참조해 주시면 될 것 같습니다. 해외 원조는 제목은 증여가 아닐 때 외국 원조의 원칙과 실제라는 제목의 발표입니다. 해외 원조는 공여국과 수혜국 모두 선물이라고 여기는 경우가 많습니다. 프랑스의 선구적인 인류학자 겸 사회학자 마르셀 모스는 도덕적 차원에서 전달되는 선물 증여의 기획성과 선물 교환을 통해 집단 간 평화를 모색하는 방식을 이해하고자 연구한 것으로 널리 알려져 있습니다. 모스의 대표적인 저서 증여론에서는 선물을 주고받고 담례하는 당사자들의 다양한 의무에 관해 설명합니다. 저는 해외 원조에서 발생하는 여러 문제들은 이러한 의무를 간과한 결과라는 점을 논하고자 합니다. 모스의 견해를 바탕으로 해외 원조를 평가한 개발 전문가 로버트 코얼스키는 공여국이 종종 선물 증여가 문화적 규범인 현대 사회의 시장 교환을 강요하면서 자국을 위한 영향력을 얻는다고 주장합니다. 실제로 공여국은 수혜국이 아니라 자국의 경제, 정치, 문화적 이익을 위한 조건과 계획을 추구하는 것으로 알려져 있으며 때로는 이러한 행동으로 악명이 높기도 합니다. 이런 방식으로 증여한 선물은 의도치 않은 결과로 이어져서 취약한 국가를 와해시키고 경제 발전을 왜곡하며 원망을 주장하기도 합니다. 저희 연구 결과를 살펴보면 해외 원조를 올바르게 수행하는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있으며, 이번 발표에서는 올바른 해외 원조의 수행이 어려운 이유와 관련 문제를 해결하는 방안에 대해서 설명하고자 합니다. 오늘 발표의 내용들은 저희 저서 갈등과 결탁, 동유럽을 위한 서유럽의 이상한 원조라는 제목의 책의 상세한 내용을 찾아볼 수 있습니다. 제니 베델 선생님은 폴란드에서 6년간 현지 조사를 통해 가지고 박사학위 논문을 썼고 이런 책을 내시기도 했습니다. 맞죠? 네. 저는 동유럽의 선도주자들과 서방 국가의 사절단 간의 회의에 참석할 기회가 여러 번 있었습니다. 이러한 회의는 선의와 호의, 낙관주의, 미래에 대한 희망으로 가득했습니다. 중부 유럽과 동유럽의 국가들이 자국의 공산주의 정권을 타도하고 오랜 기간 동유럽과 서방을 강제로 갈라놓았던 베를린 장벽이 무너질 수 있다면 다른 문제들은 쉽게 해결될 수 있을 것으로 보였습니다. 마침내 합의가 이루어졌습니다.
그 순간의 희열 속에서 동유럽과 서방은 서로를 포용하고 서로 분리되어 있던 과거를 넘어서기로 약속했습니다. 사람들은 민주주의적 이상과 서방이 제공하는 재정 지원을 수용했습니다. 그러나 한편으로는 이러한 만남으로 인해 양측 간의 커다란 간극, 즉 관점, 목표, 경험의 차이가 드러나게 되었습니다. 그리고 그 후 몇 년간 간극을 좁히기 전까지 이러한 차이는 심화되었고 원조라는 선물에 만족하지 못하는 사람들이 많았습니다. 이는 공여국과 수혜국 간의 도움에 대한 정의가 다르고 원조에 대한 수혜국의 시각과 공여국의 보고서에서 표현된 성공적인 사례가 불일치함을 의미했습니다. 서방의 공여국들이 중부 유럽 및 동유럽에 재정 지원을 제공하고 본격적인 원조가 시작되면서 저는 공여국과 수혜국의 관점을 모두 이해할 수 있는 미국인으로서의 입장을 최대한 활용했습니다. 저는 해외 원조를 체계적으로 연구하기 시작했고 이 연구는 10여 년간 계속되었습니다. 저는 무상 원조, 즉 수혜국이 보답할 필요가 없는 기술 지원, 훈련 및 기부에 주목했습니다. 이 연구는 그 현지 조사에 기반한 것들이어가지고 몇 가지는 제가 그냥 넘어가야 될 것 같아서요. 그 지도에 나와 있는 것처럼 폴란드, 헝가리, 체코슬로바키아, 또 러시아, 우크라이나를 거쳐서 동유럽에까지 이 연구를 확장하게 되셨다고 합니다. 중부 유럽 및 동유럽 원조 사례에 관한 이 모든 현장 연구와 그리고 다양한 관련 학자들의 연구를 검토한 결과 저는 해외 원조를 올바른 방식으로 수행하기란 본질적으로 매우 어렵다는 결론에 도달했습니다. 도대체 그 이유가 무엇인지 고민하게 되었고 오늘 저는 바로 그 몇 가지 주요 원인을 설명하고자 합니다. 진정한 선물이 아닌 선물이라는 파트입니다. 해외 원조를 성공적으로 수행하는 것이 어려운 첫 번째 이유는 원조의 구성 요소에 대한 수혜국의 기대와 실제로 공여국이 제공하는 요소 간에 차이가 있는 경우가 많기 때문입니다. 이 슬라이드에서 볼 때처럼 기대와 현실이 굉장히 다르다는 거죠. 동유럽에 제공한 서유럽의 원조 사례를 살펴보면 공식적인 담론은 구공산주의 연합의 경제를 재활성화하기 위한 새로운 마셜 플랜에 대한 이야기로 가득했습니다. 이 새로운 마셜 플랜은 그 원조 마셜 플랜과는 좀 다르게 중부 유럽 국가들이 마침내 유럽으로 복귀함을 의미하는 그런 상징적인 의미를 가졌다고 합니다. 동유럽과 서유럽에서 모두 우세했던 견해는 동유럽이 서유럽으로부터 재정이나 정치 모델뿐만이 아니라 경제 전략과 문화적 정체성 측면에서도 도움을 받아야 한다는 의견이 지배적이었습니다. 민주주의, 자유, 시장, 시민사회는 1989년부터 90년대 초의 시기를 대변하는 단어였습니다. 그러나 안타깝게도 새로운 마셜 플랜은 기대처럼 구체화되지 않았습니다. 마셜 플랜의 수사에도 불구하고 서방 국가에서는 수백억 달러의 재정 지원이 요구되는 진지한 약속을 추진하는 정책 입안자가 거의 없었고 종합 원조 계획 같은 것들은 만들어지지 않았습니다. 중부 유럽을 위한 서유럽의 무상 원조는 주로 전문 지식과 훈련을 제공하는 전문가들을 통한 소위 기술적 지원으로 구성되었습니다. 서방 국가의 원조 담당 공무원들은 그들은 보답할 필요가 없는 재정 지원으로 구성되는 원조 계획이 아니라 자문형 마샬 플랜을 실행하는 것이라고 대부분 이해하고 있었는데 그럼에도 불구하고 수십억 달러의 원조를 받을 것이라고 하는 동유럽인들의 기대, 심지어는 최고위 간부들의 기대에도 이러한 그 시각이 영향을 미치지 않았습니다. 저는 동유럽 국가의 기대와 서방 공여국이 실제로 제공한 원조 간의 차이는 해외 원조 및 개발 산업의 3대 주요 요인에 의한 것이라고 생각합니다. 47페이지입니다. 첫 번째, 원조를 위한 협력의 부족. 중부 유럽 및 동유럽을 위한 원조에서는 그 미미한 성공을 위해서라도 상당한 규모의 협력이 필요했습니다. 그러니까 원조 마셜 플랜의 해외 원조는 그만큼의 공조가 필요하지 않은 반면에 기술 지원을 중심으로 하는 것들은 굉장히 협력이 필요했다고 얘기하고 있습니다. 그러나 두 사례 간에는 협력에 관한 두 가지 공통사안이 존재합니다. 각 공여국이 다른 안건을 피할 수 없다는 점, 그리고 공여국 수많은 원조단체, 비영리 기구 형태의 협력업체 및 하청업체, 재단, 기업 등 원조 프로젝트를 실행에 관여하는 주체가 점점 늘어나면서 원조 제공 절차가 점차 복잡해졌습니다.
아무리 선이라 하더라도 원조 협력에 관한 회의와 데이터베이스는 특정한 공여자 및 원조 단체, 원조 프로젝트 대표와 현장 근무 단체 등 모든 영역의 대표자들이 협력해야 하는 정치적 이해의 문제가 아닌 이상 긍정적인 성과를 거두기 어려웠습니다. 두 번째는 1989년 혁명이 일어나기 전까지 이미 종합 원조 산업이 발전해 왔는데 이것은 대부분 제3세계를 대상으로 하는 활동이었습니다. 그래서 이 세계, 특히 중부 유럽과 동유럽 국가를 대상으로 하는 원조 계획의 효과성을 확보하지 못하게 하는 그런 원조 및 개발 산업의 두 번째 요소를 표준화와 관련해서 이야기하고 있습니다. 인용문입니다. 온두라스에서 이 프로그램을 실행했으니 헝가리에서도 같은 프로그램을 실행하자와 같은 방식으로 마치 새로 생긴 둥근 구멍에 잘 만들어진 네모난 말뚝을 끼워 넣어야 한다는 압박이 있었던 것입니다. 해당 체계와 관련이 없거나 수혜국에 대한 전문성이 전혀 없더라도 거의 모든 관료가 가이드라인만 지키면 업무 수행이 가능했습니다. 따라서 어디서든 업무를 수행하도록 준비된 공용국의 관료들은 중부 유럽 및 동유럽에 이어서 구소련에 투입될 때 굉장히 당황하고 많은 어려움을 겪었습니다. 그 협력 부족이라는 거하고 두 번째 표준화, 그리고 세 번째는 변화의 메타포입니다. 원조 마샬 플랜은 제2차 세계대전 이후에 유럽의 재건을 목표로 하였으나 전 공산 국가들을 위한 원조 계획은 완전히 달랐으며 더욱 어렵고 복잡한 과제였습니다. 또한 제3세계를 위한 원조와 달리 제2세계를 위한 원조는 공산주의의 잔재를 제거하는 것이 주 목적이었습니다. 신속하고 가시적인 성과를 위해서는 원조를 통해서 경제개혁을 지원하는 것이 필수적이라고 생각하는 이들이 많았습니다. 학계에서는 개혁에 대해서 충격요법이냐 아니면 전진주의냐라는 서로 다른 접근법에 대한 논의가 지속되었음에도 불구하고 글로벌 금융기관과 개발기관들 그리고 대표적인 주요 공여 주체들은 전자의 방식, 그러니까 충격요법, 빠른 시일 내에 신속하게 가시적인 변화를 변화하는 방식을 지지했습니다. 49페이지 하단으로 중반으로 넘어가겠습니다. 원조를 위한 협력 부족, 표준화, 변화의 메타포라는 이 세 가지 주요 요인은 공유국이 원조를 기획하는 방식뿐 아니라 실제로 제공된 원조에도 영향을 많이 미쳤습니다. 그 결과 수혜국이 기대하는 선물과 실제로 받은 선물 간의 간극이 넓어졌습니다. 자동차 그림 있는 거가 이렇게 기대와 현실 사이가 차이가 있다는 것을 보여주고 있습니다. 선물이 나쁜 관계를 수반하는 경우라는 그 세션입니다. 우리는 애초에 한 체제의 노하우와 생각을 다른 체제에 주입하는 것이 근본적으로 문제가 발생하기 쉬운 과정이라는 점을 인지해야 합니다. 공유국이 원조를 기획하고 실행하는 방식과 수혜국과 형성하는 관계에 따라서 원조는 앞서 말한 간극을 좁힐 수도 있고 더 넓힐 수도 있습니다. 저는 누구를 통해 누구에게 지원되는지, 어떤 환경에서 원조가 이루어지는지, 세부 목적이 무엇인지 등 원조가 제공되는 방식에 따라서 수혜국이 실제로 받는 원조의 요소와 그에 대한 반응의 특성뿐만 아니라 원조의 궁극적인 성패 여부까지도 달라진다는 점을 깨달았습니다. 또한 모든 영역에서 관계가 형성되어 실현되는 방식은 원조 성과에 중대한 영향을 미친다는 것을 알게 되었습니다. 중부 유럽 및 동유럽을 위한 원조 사례에서 공유국과 원조 공동체는 민영화 민간 부분, 민주주의의 지원 등 당시 진행 중이거나 향후 진행될 원조의 분야에 대해 수시로 논의를 했습니다. 그러나 원조 관계에 대해서는 신중한 수고 과정을 거치지 않았습니다. 공유국과 수혜국의 대표단 간의 관계는 진정한 파트너십을 구축하기 어렵거나 실패로 끝나는 경우가 많았습니다. 또한 제대로 고안되지 않는 프로젝트나 정치적 및 문화적 이해가 부족한 프로젝트는 교착 상태나 재앙으로 끝나기 십상이었습니다. 아까 보여드렸던 첫 번째 저서 해외 원조에 관한 저의 저서의 제목을 갈등과 결탁이라고 지은 이유가 있습니다. 연구 과정 동안 저는 문제를 일으키는 원조 관계의 두 가지 주요 유형을 파악하게 되었고 이를 반영하여 갈등과 결탁이라는 제목을 붙였습니다. 먼저 갈등에 대해서 이야기하겠습니다. 앞서 설명한 바와 같이 원조에 대한 동유럽 국가의 높은 기대와 서방 국가의 미흡한 기획으로 애초부터 문제가 예상되었다면 거기에다가 소위 메리어트 여단의 개입으로
메리어트 여단의 개입으로 동유럽과 서방의 간극은 더욱 넓어졌습니다. 메리어트 여단은 원조 공연 주체들이 기술적 지원을 제공하기 위해서 고용한 자문가들로 자문을 위해서 단기간 동안 날아왔다가 날아가는 이들을 두고 폴란드 언론이 붙인 이름이라고 합니다. 이 메리어트 여단은 단 며칠 또는 몇 주 동안만 머무르고 이 단기 전문가들은 그 사이에 멀끔하게 차려입고 그 사이에 신속하게 자문과 약속의 말들을 내뱉었었는데 이러한 작업에 생소했던 중부 유럽의 관료들은 처음에는 굉장히 이들을 반겼다고 합니다. 그러나 이제 뭐 여러 기관에서 파견되어 온 단기 전문가들이 전문가들의 방문이 끊임없이 이어지고 수백 차례의 첫 회의를 겪은 다음에 수혜국의 관료 대다수는 여기에 대해서 굉장히 회의적인 생각을 하게 되었습니다. 도대체 무엇이 문제였을까요? 이에 대한 답은 문화적 및 제도적 현실 속의 복잡한 갈등과 연관되어 있으며 수혜국의 국영 자산을 민영화하는 등 정치와 관련된 복잡한 개혁에 충분한 경험이 없는 전문가들을 투입한 공여국의 과장된 책임감에 따른 결과였습니다. 현장에서 관찰한 결과 문제의 근원은 관계에 있었습니다. 무엇을 약속하고 무엇이 실제로 제공되었으며 수많은 원조 프로그램과 보고서, 자문을 통해서 이득을 보는 대상은 누구인지에 관해 동유럽과 서방의 합의가 제대로 이루어지지 않은 상황에서 단기간 자문을 수행하는 메리어트 여단 대다수는 고이든 아니든 수혜국과 의미 있는 관계를 형성하지 않았습니다. 한편 상대와의 얄팍한 관계와 거리가 먼 또 다른 극단의 관계에서 일부 자문가들이 선택받은 현지 엘리트 집단과 굉장히 끈끈한 관계, 그러니까 친목을 다지면서 공모 관계를 만들어낸 거죠. 이러한 관계는 상호 이익을 위한 것이었으나 심지어 공여국과 수혜국 모두의 공익에 완전히 반하는 목적인 경우도 있었습니다. 이 두 번째 유형의 문제적인 관계를 결탁이라고 정의할 수 있습니다. 이 결탁에 대한 부분들은 사실은 이제 이런 소위 개척의 시대에 말 그대로 해결사, 엉터리 대책을 구성하는 자, 자신만만한 사기꾼, 정찰 담당자들 뿐만이 아니라 진정한 선의의 전문가와 정직한 중개인들이 모두 함께 모이는 그런 상황이 벌어졌고 거기에 이익을 추구하는 그런 사람들이 있었다는 거죠. 한반도에서도 이와 비슷한 방식으로 흘러갈 것이라는 저의 생각에는 의문의 여지가 거의 없습니다. 이러한 상황에서는 참여자들의 정체는 무엇인지, 누가 실제로 무엇을 대표하는지, 수혜국의 각 개인이 진정으로 원하는 안건은 무엇인지에 관한 정보가 부족한 것이 근본적인 문제입니다. 서방의 공여국이 중부 유럽 및 동유럽에서 원조 대상이 될 집단, 흔히 해당 집단의 지도자가 서방 국가의 유명한 경우에 그런 원조 대상이 될 집단을 선정하는 것은 충분히 위험했다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 당시에 러시아 최초로 원조 계획이 실행됐던 1992년부터 한 10년간 동안 러시아를 위한 미국의 경제 원조가 특정한 집단, 개혁가 집단이긴 한데 그 추바이스 클랜이라고 불리우는 특정한 집단에 의해서 지배적인 역할을 했다라고 합니다. 이 부분에 대해서는 조금 내용은 넘어가고요. 52페이지 중반쯤에 보면요, 사실 이들이 많은 문제를 이제 일으키게 되었고요. 결국 미국 정부가 하버드 대학의 주요 소속 인사들을 사기죄로 고소를 하게 됐고, 이 사건은 하버드를 상대로 한 역사적으로 가장 큰 소송 중에 하나였다고 합니다. 그 클랜에 대한 이야기들이 조금 있는데요. 이러한 그 에피소드들을 통해서 상당히 충격적이고 장기적인 영향이 초래되었습니다. 개혁의 시대가 막바지에 이르렀을 때 러시아는 안정적이고 번영한 민주주의와는 거리가 먼 상태였습니다. 새로운 시도로 인도했어야 하는 회복의 노력은 먼 과거의 추억이 되어버렸습니다. 요컨대 지금 말씀드렸던 추바이스 하버드 집단 일원들의 공모가 이루어진 1990년대 러시아 상황은 분명 예상과는 다른 방향으로 흘러갔습니다.
추바이스와 젊은 개혁가들 그리고 이들에 동의한 서방 국가들에게만 책임을 전가할 수는 없으며 이들이 개입하지 않았을 경우 어떤 형국으로 전개되었을지는 알 수 없지만 그럼에도 불구하고 결과에 대한 어느 정도의 책임은 이들에게 있습니다. 이들의 과실을 이해하기 복잡한 한 가지 이유는 해외 원조의 시행 과정은 단순한 원조 제공을 넘어서는 마치 연금술과 같은 일이라는 사실입니다. 그래서 해외 원조 실행을 한쪽의 의견을 다른 한쪽으로 전달하는 컨베이어 벨트에 비유하기도 하는데 이러한 비유가 적절하지 않으며 원조는 공여국의 정책으로 시작하여 원조 실행의 각 단계 및 접점마다 공여국과 수혜국의 대표진 간에 논의되는 다양한 안건, 이해관계, 상호작용에 의해서 변화할 수 있는 일련의 화학 반응에 더 가깝다고 할 수 있겠습니다. 당사자들은 서로에게 영향을 미치고 질적으로 예상과 다른 결과를 초래하기도 합니다. 그래서 이런 과정을 특히 이제 1990년대에 이런 급격한 변화의 과정을 목격할 수 있었는데 이 과정을 세 가지 단계 승리, 환멸 그리고 중부 유럽의 몇 개 사례에서 볼 수 있는 조정이라는 이 세 단계로 얘기하고 있습니다. 서방 국가를 천사의 역할로 바라보는 동유럽의 시각은 공산주의 붕괴 후에 강렬한 희열의 시대 또 승리의 시대에 기반했습니다. 그러나 이러한 시각은 오래가지 못했고 승리의 단계에 뒤이어서 동유럽과 서방 모두에게 좌절과 원망의 시기, 즉 환멸의 단계가 시작되었습니다. 마지막으로 일부 사례와 특히 중부 유럽의 원조 사례에서는 공여국과 수혜국이 서로 조정하고 상대방을 동요시키기도 하는 조정의 단계로 접어들었습니다. 결론으로 넘어가겠습니다. 해외 원조를 올바르게 수행하고 선물에 수반된 당사자들의 의무, 즉 선물을 주고받고 답례하는 의무를 충족하기 위해서는 다음과 같은 근본적인 질문에 답하는 방식으로 해외 원조에 접근할 필요가 있습니다. 수혜국에서는 무엇이 필요한가? 공여국은 원조를 어떻게 기획하는가? 공여국은 원조의 동기가 명확한가? 수혜국이 보답을 할 여지가 있는가? 그리고 무엇보다 공여국은 겸허한 태도를 유지할 수 있는가? 그래서 첫째, 선물은 수혜국이 받고 싶어 할 수 있도록 실제 니즈에 맞게 마련되어야 합니다. 결국 해외 원조가 수혜국의 니즈와 이해에 상당 부분 부합하지 않는다면 그 선물은 제 기능을 하지 못하기 때문에 그 선물은 선물이 아닌 것이죠. 두 번째로는 모스는 선물이 답례를 수반한다는 교훈을 남겼습니다. 코와스키는 수혜국이 대등한 수준으로 답례할 수 없을 경우 진정한 관계가 성립할 수 없다고 주장했습니다. 이 문제를 해결하려면 원조 계획을 고안할 때 수혜국이 보답할 수 있는 여지를 남겨둬야 한다는 것입니다. 마지막으로 증여자의 오만과 자만심에 대해서 간략히 얘기하고 있습니다. 경험에 비춰볼 때 자만심은 수혜국의 원망과 공여국의 근시안적인 사고를 야기하며 선물의 조건에 영향을 줄 수도 있는 자국의 이해에 눈을 멀게 합니다. 공여국의 자만심은 공여국이 수혜국에게 접근하는 방식에서 기존에 형성된 지식을 배제할 때 극복할 수 있습니다. 좋은 관계에서는 늘 그렇듯이 당사자의 눈과 귀를 열고 시작하는 것이 중요합니다. 감사합니다. Thank you, Professor Parker. Thank you for taking on that task at short notice. One of the things that occurred to me when I read both papers, a book that came to mind was Robert Kagan's book of Power in Paradise, which really is about American exceptionalism, and it really was about how the United States and Europe were now disagreed so much, and you can see this when it comes to very much Korean interrelations, and the difficulty the donor has in trying to move from asymmetrical relationship which exists. And the word that Professor Weddell used is hubris. Now these are all very valuable lessons, and I think one of the great advantages of a conference like this is it's not about academics talking to each other, it's about trying to find practical solutions, about trying to find how you move things on. And in that respect, our next paper attempts to do precisely that. So if I can pass over to Professor Young-Sik Kang to deal with the practice of trying to deal more carefully with inter-Korean relations. 네,
금방 사회자께서 강영식이라고 소개하셨는데요. 예. 제가 강영식이라고 생각은 하지 마시고요. 저희 강영식 회장님이 지금 갑자기 좀 일이 생겨서 대신 제가 발표를 하게 됐습니다. 강영식 회장님은 그 전에 우리 민족서로도 경영대 사무총장으로 재직을 했고 제가 사무국장으로 있다 보니까 오랫도록 대북 지원에 대한 생각을 서로 맞춰놨습니다. 그래서 오늘 제가 대신 그 내용을 발표를 좀 하게 됐습니다. 그래서 뭐 비슷한 생각을 다 가지고 있기 때문에 뭐 듣는 데도 큰 무리가 없을 거라고 생각이 되고요. 그 변화의 과정, 변화의 생각들에 대해서 여러분들에 좀 말씀을 드리고자 합니다. 예, 네. 아 그러셨군요. 예. 자, 제가 말씀드리고 싶은 것은 이런 겁니다. 뭐냐면 앞으로 대북 지원의 새로운 방향이 뭐냐 이런 부분인데요. 지금까지 대북 지원을 우리가 어떤 방식으로 진행했나를 조금 살펴볼 필요가 있습니다. 제가 한 20년 전 대북 사업을 쭉 했는데 초기에 저희가 대북 지원을 했냐면 동포들이 참 어려워 죽고 굶어 죽으니까 도와야 되는 거 아니냐라는 차원의 시작을 했습니다. 다른 이유 전혀 없었습니다. 동포들이기 때문에 도와야 된다는 이거 하나였습니다. 이제 인도 지원이라는 부분으로 이제 그게 국제적인 어떤 사회과학적 용어는 그 인도 지원이라 하더라고요. 그래서 인도 지원이라고 생각했고요. 그냥 동포였다. 우리 동포니까 도와야 되는 거 아니냐라는 딱 그 하나였습니다. 그런데 이제 그 의미를 우리가 이제 가지고 한 20년간을 이 사업을 쭉 해왔는데요. 과연 그럼 그 의미가 내포하고 있는 게 뭐냐라는 부분이었습니다. 우리가 그동안 그 대북 지원을 쭉 해보면서 그 북한의 여러 이제 현장도 다니고 그렇게 했는데 첫째는 북한이 그 지원에 대해서 우리한테 어떤 방식으로 그걸 생각하느냐라는 우리가 이제 대북 지원을 하면 우리 목표는 그래 통해서 우리의 마음을 얻고 북한 주민의 마음을 얻으면서 통일에 기여할 수 있다, 화해에 기여할 수 있다 이 논의였습니다. 그런데 과연 북은 그걸 어떻게 받아들이고 있느냐라는 부분이었습니다. 결론적으로 북한은 제가 이제 북한에 있던 그 책들을 좀 몇 권을 좀 봤는데 거기에 보면 대표적으로 지원을 어떻게 바라보냐면 북한은 그거를 사탕폭탄이라고 이야기합니다. 규정을 하는데 북한은 그 지원을 사탕폭탄이라고 규정합니다. 그러니까 그건 뭔 말이냐면 북이 지속적으로 예, 자 지속적으로 남쪽에서의 지원에 대한 북쪽의 인식이 깔려 있는 거죠. 인식이 깔려 있고요. 그 다음에 우리는 그러면 왜 북에다가 지원을 하느냐라고 생각해 보면 그 원칙, 그러니까 무조건적인 동포니까 도와준다는 그 의미에는 여러 가지 있을 수 있겠지만 또 아마 여러 가지가 이제 있을 수 하나는 뭐 같은 민족이가 도와주겠다는 생각도 있지만 또 하나는 약간 우월적인 의식도 존재한다고 저는 생각합니다. 그러니까 야 동포니까 여러분들에게 도와줬는데 야 너희들은 그럼 핵폭탄을 쏘니? 라고 이야기되는 거죠. 그러니까 이게 퍼주기 논란이 발생할 수 있다고 저는 생각하는데 이 생각이 좀 다른 거죠. 또 하나가 이런 겁니다. 여러분들 그 북한에 가보신 분들 계신데 북한 쪽 사람들 만나면 백두산에 가든지 고려 호텔 가든지 이렇게 하면요 이런 걸 할 겁니다. 서로 이 잔을 들고 건배할 때 자 통일을 위해서 이야기합니다. 통일 이야기합니다. 예. 근데 그 제가 생각하는 통일하고 북쪽이 생각하는 통일하고 같을까요? 예. 틀립니다. 틀릴 겁니다. 제가 생각하는 통일이 있고 북한이 생각하는 통일이 있는데 통일이라는 이름이 같기 때문에 통일하는 겁니다. 그러면은 그 자리에 막 웃고 술 한잔하면서 통일을 하자고 하지만 생각이 다른 사람들이 앉아 있는 거예요. 근데 제가 처음에는 그거를 그냥 이상하게 생각 안 했습니다. 근데 좀 지나면서 그걸 어떻게 바라보냐면 이거 참 부정직한 거 아니야. 내가 왜 이 짓을 하고 있느냐. 서로 정직할 필요가 있지 않느냐 라는 생각이 우선 굉장히 많이 들었습니다. 그러니까 이게
남이든 서로 상대방이 서로 정직하게 이야기했는데 서로 다 깔고 부정직하게 그냥 말만 하고 있는 거예요. 레토릭만 가지고. 이거는 남북 관계를 진정으로 진전시키는데 과연 도움이 되느냐라는 우선 생각이 제가 들었습니다. 그게 우선 대북 지원을 하면서 우리 민족선언도 기록을 느꼈던 내용입니다. 이게 근본적으로 한 20년간 흘러오면서 제가 가지고 있던 느낌이었고요. 그렇다면 결국 우리가 남과 북이 진짜로 화해를 한다든지 진짜로 관계를 형성하기 위해서는 처음부터 정직하게 가야 된다 이거죠. 저는 그게 굉장히 중요하다라는 게 현실적으로 제가 사업을 하면서 느꼈습니다. 사실은 제가 여러 가지의 그 기본적인 북쪽과 개발협력 사업을 진행했는데요. 이런 거였습니다. 초기에 사업을 하면 할수록 굉장히 갈등이 심했습니다. 북쪽하고. 왜냐하면 제가 생각하는 산이 다르기 때문에 그렇습니다. 그 북쪽이 생각하는 산이 다른 거죠. 아까 금방 앞에 여기에 그 교수님이 말씀하신 내용에 보면 이런 이야기가 들었어요. 관점과 목표와 경험의 차이가 다르기 때문에 나온다 이렇게 이야기하셨는데요. 저는 100% 동의합니다. 그 중에서 목표가 다르기 때문에 그렇습니다. 이 일을 하고 있는 사람들의 목표가 다르니까 당연히 갈등이 나오죠. 그런데 다 갈등이 나오도록 그 해소할 방법이 없습니다. 왜? 목표가 다르기 때문에. 그러니까 할 수 있는 거라고는 저녁에 술 먹는 밖에 없습니다. 담배 피울 수 있는 사람은 담배 하나 피울 거예요. 그러면서 또 다시 또 하는 거죠. 왜냐하면 또 해야 된다고 생각하고 그러면 될 거라고 생각하는 거죠. 그런데 제가 한 2007, 8년 사이에 한 10한 5, 6년의 그 경험을 10여 년의 그 경험을 겪으면서 2007, 8년 사이에 제가 어떤 사업을 기획을 하는데요. 싸운 숫자가 확 줄어듭니다. 싸우는 숫자가 줄어들고요. 북쪽도 내한테 이야기합니다. 싸움부터 공상력이 많이 바뀌었다고 이렇게 이야기를 했습니다. 근데 왜 그러냐고 보니까요. 우선 제가 그 간단 신고 끝에 이 사업을 한 방식이 달라진 거예요. 제가 변해진 거예요. 그 저 스스로가 북하고 같이 하면서 어디지 모르게 공동의 목표를 정하고 그리고 그걸 통해서 북쪽의 생각이 어떤 것인가를 판단하면서 움직이기 시작하니까 싸움 속도가 확 줄어들고요. 일이 아주 잘 진행됩니다. 저는 그러면서 이런 생각이 들었습니다. 지금 남과 북에 우리가 뭘 한다는 것 자체가 뭔 의미냐면 결국엔 정직하자는 것이 중요하고 굉장히 중요한 공동의 목표를 설정하는 것이 굉장히 중요하다라는 생각을 제가 이제 개인적으로 하게 됐고요. 자, 그래서 지금 대북 지원의 환경이 이제 2010년 이전과 2010년 이후에 저는 많이 바뀌었다고 생각하는데요. 저는 2010년 이전에 북한이 성군 정책을 통해서는 어쩔 수 없이 외부의 지원을 받을 수밖에 없는 조건, 지원을 받으면서도 이 지원이 사탕폭탄이라고 이야기하면서 받을 수 없는 조건이라면 이제 김정은 정권 이후에는 북한의 상황이 좀 많이 바뀌었다고 생각합니다. 변화가 뭐 여러분들 잘 아시겠죠. 첫째 하나가 뭐 시장화에 진척된 것도 변하고요. 또 하나가 과거처럼 그렇게 일방적으로 지원을 막 받을 수밖에 없는 조건도 변했고요. 또 하나가 그 국가 운영 체제를 하는 데 있어서도 훨씬 정상적인 국가 체제로 가지고 운영을 하겠다는 생각 자체가 우선 변했다는 생각을 합니다. 두 번째로는 우리 한국의 국민들도 생각이 다 바뀌었습니다. 과거처럼 그냥 동포지기 때문에 일방적으로 줘야 된다 이런 생각을 안 하고 있습니다. 특히 20대, 30대 세대들은요, 왜 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그냥 60대 이후에는 그렇게 생각할 수 있지만 20대, 30대는 그렇게 생각 안 합니다. 생각이 다 바뀌었습니다. 따라서 이런 남과 북의 주민들의 생각이 바뀐 조건에서 앞으로 우리가 어떻게 이 사업을 만들어갈 것인가 라는 부분이 있거든요. 그거를 여기에 제가 이제 평화공존의 시대라고 이렇게 얘기해요. 평화공존이라는 게 뭐냐. 평화공존은 통일하자는 건 아니거든요. 당장에 통일하자는 게 아니지 않습니까? 우선은 평화적인 방법으로 남과 북이 서로 인정하고 서로 존중하고 그 속에서 서로 교류하면서 공동의 협력을 만들어보자. 이게 저는 평화공존이라고 생각합니다. 저는 그게 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 서로 생각이 다른 통일만 맨날 외친다는 것은 저는 부정직하고요. 그거는 저는 오히려 남과 북의 관계를 만들어가는데 정직한 관계를 만들어가는데 저는 방해가 됐다고 생각합니다. 그래서 지금으로부터 정직한 관계를 만들어가야 된다고 생각하고 그럼 제가 이제 그런 고민이 들었죠. 야 그러면은 도대체 어떻게 해서 이 정직한 관계와 공동의 목표를 만드는 관계를 만들어갈 것인가 라고 하는 부분이었습니다.
여러 가지를 생각하다가 그래서 여기에 지금 이 59페이지에 보시면 유엔의 지속 가능 개발 목표를 거의 북한 내 실현을 위한 국제사회와 협력이라고 하는 부분에 대해서 제가 이제 보는데 저는 지금 현재 남과 북이 정직하게 공동의 목표를 세우는 데 있어서 남과 북의 어떤 기준으로 세우는 건 적절치 않다고 할 수가 없습니다. 왜냐하면 너무나 이 극단적인 불신의 관계가 있기 때문에 저는 오히려 이 약간의 국제적 규범을 좀 가져올 필요가 있다고 생각하는데 국제적 방식이. 그래서 보니까 그 유엔이라는 데가 매년 이렇게 유엔이가 5년에 한 번씩 이렇게 10년에 한 번씩 이렇게 유엔이 국제사회가 달성해야 될 목표들을 설정하는 게 있더라고요. 그래서 그걸 가지고 이제 뭐 예전에 새천년 개발 목표를 이야기하기도 하고 또 하나는 요즘은 이제 그 지속 가능한 개발 목표들이라고 이야기를 하더라고요. 그게 보니까 굉장히 포괄적으로 되어 있지만 어쨌든 상당히 뭐 누구나 다 동의할 수 있는 부분이고 이거는 우리 한국 정부도 동의를 했고 북한 정부도 동의를 했던 내용입니다. 결국은 남과 북이 동의했던 내용이에요. 이거는 뭐 거기에 이제 SDG에 보면 17개 목표가 있고 뭐 그렇게 하던데요. 그렇다면 그 부분을 활용해서 우리가 이런 걸 갖다가 좀 기준으로 삼고 목표로 삼고 움직일 수 없을까라는 생각을 제가 좀 하게 됐고요. 근데 보니까 2017년에 유엔의 북한 팀은 북쪽 정부하고 유엔과 북쪽의 정부가 앞으로 한 10년간에 한 5년간에 걸쳐서 어떤 방식으로 협력할 것인가, 협력 전략을 이렇게 계획을 해서 구성합니다. 그 전략을 만들어나 그에 따라서 진행을 합니다. 근데 그게 유엔은 그 지속 가능한 개발 목표 SDG에 기반해서 북쪽하고 협의를 해서 전략을 만드는 거예요. 그게 보면 뭐 여러 가지가 있습니다. 보호성을 회복한다든지 뭐 여러 가지가 이제 한 5가지 정도의 목표를 정하고 움직이는데 저는 그걸 보면서 북이 그런 국제적인 룰을 좀 따를 준비가 되어 있구나라는 생각을 좀 해봤고요. 자, 그렇다면 우리가 좀 그런 부분을 좀 차용해서 북쪽과 협의를 좀 할 수 있지, 내용상 협의를 좀 할 수 있지 않을까 좀 생각을 좀 개인적으로 좀 하게 됐습니다. 그래서 앞으로 그런 목적에서 그러면 좀 법령적으로 북쪽과 공동의 목표를 세우는 방식을 좀 정하고요. 두 번째, 그에 따라서 사업을 진행을 해보는 거죠. 저는 그게 좀 필요하지 않을까 생각해요. 자, 물론 아직까지 뭐 이거에 대해서 구체적으로 해보진 않았지만 또 그런데요. 재밌는 것은 2018년 작년 11월 말에 우리 민족 서로돕기 운동의 공동대표단이 7년 만에 북을 방문했습니다. 그래서 대표단과 북과 합의서를 맺었는데요. 그 합의서를 맺었는데 뭐 여러 가지 사업을 재개하기도 하고 새로운 사업을 하기로 이제 뭐 합의서를 쭉 맺었습니다. 거기에 그 합의서에 맺은 제일 위에 문구에 이렇게 돼요. 보통 합의서를 맺으면 북이나 남이나 합의서 문구가 있습니다. 그 문구의 앞에는 공동으로 들어가는 게 보통 유럽공동정상회담이라든지 14남북 정상선언에 보면 할 때는 이렇게 딱 나옵니다. 위에 남과 북은 뭐 남쪽 우리 민족 서로돕기 운동회, 북쪽은 민족화의 협의회, 남과 북은 6.15 공동선언 또는 14남북 정상선언에 입각해서 라고 딱 문구가 딱 들어가게 됐습니다. 그래야 북은 그 원칙에 대해서 사업을 하기 때문에요. 그런데 이번에 들어갔을 때는 거기에다가 9.19 공동선언이라고 하는 그 지난해 했던 사업의 정신에 입각해서 가 나오면서 거기에 플러스에서 뭐가 나오냐면 남과 북은 호혜와 공리공령의 원칙에서 협력 사업을 진행한다라고 이렇게 되어 있습니다. 그게 물론 그 내용이 어떤 내용이냐면 9.19 공동 9월 남북 공동선언에 보면 나오는 건데요. 호혜와 상호 호혜와 공리공령의 정신 이게 뭘까요? 그건 서로 이익이 되는 방식으로 사업을 하자는 거거든요. 근데 그게 굉장히 북쪽에서 그걸 동의하고 그 방향의 사업을 하겠다는 자기들의 생각이죠. 그걸 표현했고요. 그게 공동선언에도 나와 있고 그 공동선언의 정신에 따라서 민간 교류도 그 방향으로 했으면 좋겠다는 게 북쪽 의지인 거죠. 결국 그렇다면 이게 그 유엔이 생각하는 보편적인 어떤 기준, 거기에 상호 이익이 남과 북이 특정한 어떤 상호 이익이 이렇게 그냥 일방적인 지원이 아니라 상호 이익이 되는 방식의 어떤 협력,
이 부분에 대한 북쪽은 상당히 중요한 포인트를 주고 있지 않나라는 생각이 이제 저희가 들고, 그러니까 그 방향에서 사업을 좀 제가 좀 이따가 설명드릴게요. 그러니까 그 부분인 거죠. 그러니까 저는 앞으로의 그러면은 대북 인도적 지원이라는 부분도 이제는 그냥 인도 지원이라는 이 뭐랄까요, 하나의 그 영역이 아니라 앞으로 민간의 남북한의 교류 협력도 이런 원칙에 따라서 사업을 진행하는 방식, 그 영역에서 우리의 어떤 하나의 규정될 수 있는 부분을 좀 찾아야 되는 거 아니냐라는 게 이제 저희 기본적인 인식입니다. 그래서 그 부분을 지금 쭉 적어놓은 거고요. 그래서 그 차원에서 여러 가지 남북 간의 교류의 여러 가지 원칙, 새로운 제도를 만들어야 되고, 그 사업들을 하기 위한 지속 가능한, 이걸 지속 가능할 수 있도록 하기 위해서 법 제도를 만들어야 되고 하는 부분이 여기에 지금 적혀 있는 것이기 때문에 그 부분에 대해서 한번 좀 생각해 보시고 읽어보시고, 기본적인 줄거리는 바로 그거다라는 말씀을 제가 드리겠습니다. 고맙습니다. Thank you. I came across a phrase I hadn't seen before in your paper, which is DPC, which is difficult partner country. And I can't think of very many examples where there is a more difficult partnership than that between North and South Korea. But the notion of the candy bomb as a form of bribe, but what it does bring out is that essentially, no matter how difficult things are, the person-to-person diplomacy may be the only thing that can occur in the short term to get over those longer ones. And that's some point we may want to pursue. Now we have just under 50 minutes, so if I could ask each discussant to keep themselves 10 minutes each, and then we can open it to the floor. So, you know your order, I take it, yes? Yeah. 안녕하세요. 서울대학교 정치외교학부에 있는 신욱희 교수입니다. 제가 처음에 그 토론을 제의받았을 때 사실 좀 거절했었거든요. 왜 그러냐면 그 발표자가 이혜정 교수라고 해서, 이혜정 교수는 제가 가장 좋아하고 또 저랑 공부도 같이 하고 있는 그런 후배여서 제가 별로 페어한 토론을 할 수 있는 것이 아닌 것 같아서. 근데 이제 우리 최한구 교수 선생님께서 예정을 생각하셔서 최 교수님하고 제가 오랜 사실 그 교류 관계를 가지고 있었기 때문에, 그리고 이제 이 사실은 컨퍼런스 전체의 팀은 마음에 들었습니다. 그래서 이제 토론을 하기로 그렇게 했습니다. 전체 팀 자체가 제가 노래방 가면 마이크를 잘 쓰는데 그 국제정치학하고 인류학의 협업이라고 본다면 굉장히 중요한 주제인 것 같습니다. 제가 개인적으로 케임브리지의 권원익 선생하고 오래 협업을 하고 있고요. 아시겠지만 지금 국제정치학에서도 트라이벌리즘에 대한 많은 중요한 논의들이 전개가 되고 있습니다. 에이미 추아나 프란시스 후쿠야마나 이런 사람들이 다 그런 책을 썼고요. 그래서 저희가 생각하는 어떻게 좀 탈분업의 사회과학, 어떤 냉전적으로 분과된 사회과학을 다시 좀 통합하자, 이제 이런 취지에 아주 걸맞는 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 제 개인적인 그냥 북핵 문제에 대한 제 생각을 몇 가지 말씀드리고요. 그리고 이혜정 교수의 논문에 대해서 몇 가지, 다시 마지막으로 한미 관계에 대한 제 생각으로 마무리하도록 하겠습니다. 전 요즘에 학교에서 그 후배들하고 같이 포스트 북핵 프로젝트라는 걸 하고 있어요. 왜 그러냐면 저는 개인적으로 국제정치학계가 지나치게 북핵 문제에 올인하고 있는, 너무 치중하고 있는 것은 적절하지 않다고 생각을 하고 있습니다. 사실은 조금 더 우리가 뭐라 그럴까요? 그 문제 해결이 가능한 좀 더 실질적인 여러 가지 것들이 있거든요. 제가 요즘에 관심이 있는 지경학 시대 미중 관계 문제, 북한에서 말씀하셨지만 어떤 그 시장의 역할에 대한 연구, 아니면 유라시아에서의 에너지 협력, 훨씬 더 북핵만 가져가는 것보다 국제정치학계가 공헌할 수 있는 많은 이슈들이 있는데 너무 많은 에너지가 이 북핵 문제로 가고 있다, 이제 그런 생각이 들어서
조금 아쉬운 면이 있었습니다. 제가 왜 그러냐 하면 이건 이제 뭐 개인 의견인데요. 제 개인적으로는 북핵 문제라는 것은 여러 가지 이유로 교착 상태 내지는 현상 유지가 될 개연성이 더 높아 보입니다. 제 개인적인 생각으로는. 이제 우리가 흔히 국제 정치에서 얘기하는 구조적인 문제이기 때문이기도 하고요. 미중 관계에 연동된다는 것이기도 하고요. 저는 개인적으로는 비핵화 개념 자체가 조금 문제가 있지 않나. 정확한 정의가 안 내려지고 서로 엔드 스테이트를 다르게 가져가고 있는 그 부분이 있고, 플러스 그러한 것들이 또 한국과 미국 각각의 국내 정치적인 요인하고 같이 따라간다는 거죠. 그래서 비핵화가 잘 안 되면 이거를 버린다기보다 다른 개념으로 대체해서 순차적으로 갈 수도 있는데 그게 힘들어지는, 한국에서도 미국에서도. 따라서 우리가 북핵 문제, 한반도의 비핵화 이런 식으로 몰고 가면 데드락을 맞을 수도 있는 것이 있다. 그게 제 개인적인 단상입니다. 이제 이혜정 박사 논문으로 들어가면 사실 별로 크게 반대하고 비판할 내용은 없고요. 첫 번째 제가 코멘트하고 싶은 것은 이 트럼프 현상, 북한을 예외적으로 보지도 않고 미국을 예외적으로 보지도 않는 현상이 새로운 게 아니라는 거예요. 제가 보기엔 일단 닉슨 때 한번 등장을 합니다. 데땅트가 이제 그런 계기였고요. 닉슨 시기 사실 그 이전부터 제가 미국의 보고서들을 보면 투 코리아 팔러시가 나와요. 뭐라고 얘기하냐면 명확하게 북한은 더 이상 냉전의 적이 아니라 협상과 정책의 대상이다. 이게 사실 예외주의를 깨는 거거든요. 현실적 협상론이 이미 왔었고요. 그래서 이제 아시다시피 박정희 대통령을 상당히 권고 내지는 압력을 가해서 양국 대화를 하도록 미국이 유도합니다. 그래서 나오는 게 6.23 선언이잖아요. 그건 뭐냐 하면 결국은 북한의 실체를 서로 인정하고 이게 상호 recognition, 오늘 우리가 얘기하는 그 문제였기 때문에 이게 새로운 것은 아니다 하는 얘기죠. 그 다음에는 결론은 뭐 저는 개인적으로 전적으로 동의를 합니다. 사실은 제가 가장 좋아하는 국제정치학자도 밥 조비스인데 이혜성 선생도 조비스 얘기를 하기 때문에, 그래서 그러한 북핵 문제의 최종적이고 단기적으로 해결될 수 있는 해법이 없지만 그래도 절충적 또는 뭐 현실적인 대안으로서 협상이 그래도 가장 낫다. 그러니까 이게 현실주의적 협상론이고 플러스 알파를 해야 된다는 거죠. 협상만 하는 게 아니라 협상이 안 될 때는 또 다른 것도 좀 할 수 있는. 그러니까 이걸 이제 제가 패러다임적으로 얘기를 다시 드리면 현실주의적으로 인식하고 해법은 포괄적으로 자유주의적으로 가자, 이런 얘기죠. 이제 문제는 뭐냐 하면 협상이 안 될 때 이제 이걸 어떻게 해? 아까 비핵화라는 거하고 연결해서 군축이라는 말을 쓸 수 있는가? 동결을 얘기했을 때 어떤 레이셔가 무엇인가? 뭐 이런 부분들이 있는 것이죠. 그렇지만 저는 개인적으로 스몰 톡, 스몰 딜도 의미가 있다고 생각합니다. 그래서 그걸 일단 하고 그 다음엔 이제 포괄적인 자유주의적인 해법이죠. 그러니까 신뢰 구축, 기능주의적 접근, 그리고 앞서 국가부 교수가 얘기했던 지역적 협력과 같이 연결시키는 거예요. 독일 통일이 가능했던 것도 사실은 당시의 유럽의 상황이 그거에 호의적이었다는 거 중요하거든요. 그래서 결국은 장기적인 목표를 북한과 한반도에서의 체제적 요인이 선순환적으로 가도록 우리가 이렇게 환경 요인을 제공하는 것을 하면서 협상을 하는. 사실은 전혀 새로운 게 없습니다. 굉장히 상식적인 사실인 것이고요. 제가 이번에 강의하면서 찾아보니까 제가 95년도에 북경에서 북한 학자들하고 회의를 한 적이 있었거든요. 그때 이제 우리 건국대 계셨던 백영선 선생님하고 송두율 선생님이 이제 같이 오거나이즈 하셔서 제가 따라갔는데, 그때 제가 북한의 김구식 대표의 발표를 토론했어요. 그 이제 통일 3대 원칙에 대한 것이었는데 거기서도 제가 이렇게 얘기를 했거든요. 해법은 이거다. 이게 95년도 일인데요. 결국은 현실적 인식, 기능주의적 접근, 그리고 가능한 제도의 구축. 그래서 지금 제가 얘기랑 똑같다는 거죠. 근데 문제는 뭐냐? 이게 24년의 시간이 흘렀는데 그러한 것이 진전되지 않았다는 거죠. 이게 뭐 이유는 여러 가지가 있겠지만, 따라서 이 교수가 자신의 논문에서 얘기하는 미국의 현실적 협상론에 대해서 저는 당연히 호의적인 생각을 가지고 있다는 생각을 말씀드리고요.
이 교수가 상호주의만 얘기를 하셨는데 밥 코헤인이 쓴 리시프로시티에 대한 글이 있습니다. 상호성에 대한 거. 그것도 아마 이 교수가 아마 이 논문을 조금 더 아카데믹하게 가져가려면 도움을 받을 수 있을 것 같아요. 거기서 가장 중요하게 얘기하는 거는 우리가 구체적 상호성이 아니라 포괄적 상호성이 더 중요하다는 걸 인식하라는 거죠. 그러니까 스페시픽이 아니라 diffuse reciprocity라는 걸 전제로 대북관계를 가져가는 것이 좋다는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 이제 이 교수는 트럼프의 대북 정책을 다루고 있는데 우리가 트럼프의 대북 정책을 좌지우지할 레버리지가 없다는 거죠. 이거는 아시다시피 탄핵과 미국의 나름대로의 뭐 대선, 미국 국내 정치에서 연동 같이 움직이고 있기 때문에 이거 우리가 아무리 얘기해봐야 별로 이렇게 호전될 수 있는 또는 뭐 우리가 원하는 방향으로 인도할 수 있는 것은 없다라는 게 이제 유감스럽다는 얘기고요. 하지만 관찰할 수 있는 것은 좀 있는 것 같아요. 제가 그 W 부시 행정부 시기에 미국의 그 대북한에 대해서 테러 지원국 해제하는 사례를 분석한 논문이 하나 있거든요. 그게 지금 니오클래시컬 리얼리즘의 틀에서 했는데 이게 뭐냐면 정책 결정 구조가 어떻게 되는가를 잘 볼 필요가 있다는 거예요. 당시에 보니까 이 테러 지원국 해제 문제라는 게 전반적인 협상의 단계로서 제시된 것도 있었지만 굉장히 작은 규모의 정책 결정 구조에서 결정이 됐다는 거죠. 콘티 라이스도 개입하지 않고 크리스 힐이 거의 전권을 주는. 이제 문제는 이제 지금 비건은 이제 트럼프와 연결되어 있고 트럼프가 지금은 대북 정책에 직접적으로 관여하기 때문에 이러한 식의 또트가 스트럭처가 만들어질 것인가라는 점은 좀 예측하기 힘들지만 어쨌든 그런 개연성에 대해서 우리가 관찰할 필요는 있다. 이제 그런 식의 말씀을 드리고 싶습니다. 시간이 다 됐기 때문에 제가 이제 아까 다시 얘기한 것처럼 국제정치학에 있어서도 여러 주제가 있고 한미 관계에서도 우리가 지금 시간을 더 써야 되고 많이 좀 고민을 해야 될 더 중요한 주제들이 있다고 저는 생각을 하는데 개인적으로는 지금 전자권 환수를 어떻게 대비할 것인가, 그 다음에 그와 연동되는 유엔사 재편 문제에 대한 우리의 의견을 어떻게 정리할 것인지, 그리고 이건 뭐 리모트하지만 INF 같은 문제가 불거졌을 때 그때 대미 대중관계를 어떻게 갈 것인가, 이게 굉장히 핵심적인 저는 더 연구가 돼야 될 문제라고 생각을 하고요. 물론 이게 다 북핵 문제랑 연동이 된다는 점도 분명하지만, 그래서 미국의 대북 정책이나 북핵 문제 전반에 대해서보다도 우리가 우회해서 공부할 수 있는 여러 가지 것들이 있다. 그런 건 제 생각 이상입니다. 감사합니다. Thank you. Some fundamental questions were raised there. I think before we move on, Professor Lee, would you like to respond very quickly? 다 좋은 말씀을 해주셔서 제가 딱히 드릴 말씀은 없는데 그냥 가장 큰 게 결국은 트럼프 현상이 새로운 게 아니다라는 말씀을 해주셨는데요. 뭐 반박은 아니고 제가 가장 강조했던 거는 이게 처음에 청작과 비평에서 최근 거를 써달라고 했기 때문에 제가 선택한 연구 주제가 아니라 일종의 주문 행사인데 커미션드 페이퍼였기 때문에 그렇다는 거를 하나 그냥 배경으로 설명을 드리고, 내용과 관련해서는 냉전이 끝난 다음에 미국은 분명히 전 세계를 일정한 위계 질서, 미국식 문명 표준론을 가졌다고 생각하거든요. 그런 배경에서 보면 트럼프는 여전히 새로울 수 있다. 그러니까 닉슨 시절에 이미 투코리아 팔러시를 가진 거는 맞지만 냉전이 끝났다는 일종의 그 승리주의, 트라이엄폴리즘이 미국 패권에 대한 엄청난 자신감을 가지고 있었고, 그래서 요새 그 포린 팔러시 이스태블리시먼트 전체에 대한 이제 비판 이론이 나오는 것처럼 그 사람들이 힘이나 이념이나 모든 것에서 미국이 탑이고 북한은 거의 바베리안에 가까운 걸로 일정한 위계를 갖고 있었는데, 그런 틀에서 보면 트럼프는 새로운 거다, 이런 말씀드리겠습니다. Professor Han. 예, 안녕하십니까. 대구대학교 국제관계학과 안병호입니다. 반갑습니다. 저는 그 베델 교수의 증여 그쪽에 대해서 간단하게 요약을 하고 제 견해를 좀 말씀드리겠습니다. 보통 기존 경제학에서 보면 선물 주기는
그냥 낭비다, 손실이다라고 생각하고 싶습니다. 왜냐하면은 합리성을 추구하는 인간, 그러니까 호모 에코노미쿠스 경제인이 볼 때 냉정하게 이익하고 손실을 계산해서 하는데 선물 주기가 손실일 수밖에 없는 거는 받는 사람이 주로 받는 사람이 원치 않는 선물을 많이 받고 주는 사람들 뭐 그렇게 갭이 상당히 크다는 얘기죠. 양자간에 주는 사람 받는 사람. 그게 이제 기존 경제학 시각인데요. 이 배달 교수는 인류학자니까 제가 상당히 이 논문을 좀 재미있게 읽었습니다. 프랑스 사회학자 마시엘 모스라고 하는 그 기프트 선물에 대한 대가 이 사람의 이론을 적용해서 상당히 오랫동안 그러니까 체제 전환한 우리 그 중동부 유럽 그리고 러시아나 우크라이나까지 해서 상당히 그 현장 연구도 많이 하고 심층 분석 인터뷰를 해서 이렇게 돼서 했다고 생각하고요. 그 프랑스 사회학자 마르셀 모스의 그 증여론을 보면 선물은 그 3단계의 도덕적 의무감을 수반한다. 주는 사람, 받는 사람, 그리고 보답, 답례 그 3단계로 알 수 있습니다. 그리고 그게 이제 도덕적 의무감을 수반한다는 얘기고요. 이거는 이제 우리한테 적용해 본다면 조금 전에 홍상영 총장님께 사무총장님께 상당히 그 남북 교류 협력 사업에서 20여 년 동안 이렇게 종사해 오시면서 아주 그 북한하고 접촉했을 때의 어려움부터 지금 이렇게 변화까지 상당히 설명해 줬다고 생각합니다. 그래서 그런 측면에서 보면 이 증여론을 남북 관계에 적용해도 상당히 좀 뭐랄까 시사성이 있다 이렇게 생각합니다. 그래서 첫 번째로 보면은 우리 사회에서 북한에 대한 퍼주기는 안 된다. 그러니까 노 핸드아웃이라는 얘기죠. 왜 우리가 계속해서 산타클로스 역할을 해야 되느냐, 그 내용입니다. 그래서 최소한 북한이 성의를 보여야 된다. 그러니까 크게 요구하면 선 비핵화 아니면 최소한 동결 뭐 이런 쪽이고요. 이런 쪽인데 반대로 생각을 한다면 2017년 하반기에 트럼프하고 김정은이 서로 자기 그 핵 단추가 크다고 자랑을 했습니다. 다 기억하실 거고 94년도 한반도 1차 핵 위기 때보다 훨씬 더 큰 그러니까 한반도 그 전쟁이 뭐라고 할까 상당히 위험성이 커졌다고 이렇게 알고 있습니다. 하지만 2018년 1월 평창 동계올림픽부터 시작된 남북 간 화해 모두 다 기억하고 계실 겁니다. 그래서 2017년 하반기하고 최소한 올 초 아니면 작년 한 해 정도의 상황을 비교하면 어떤 결론을 얻을 수 있느냐. 오전에 그 에릭 그라비스키 교수가 실증적 연구가 필요하다고 한 부분이 증여, 그러니까 선물 주기가 과연 평화를 유도할 수 있을까? 그러니까 인과관계에 대해서 질문을 했는데요. 이 인과관계가 경험적 경우가 좀 부족하다고 이렇게 결론을 지었는데 우리 그 남북 관계에 적용해 보면 최소한 이거는 인과관계가 있다. 그러니까 뭐가 먼저냐 이 문제였었는데요. 그러니까 선물 주기가 당사자, 분쟁 당사자 간의 평화를 유도하느냐, 아니면 거꾸로 관계 개선이 전제돼야 선물 주기가 유효하냐, 그 두 가지 문제였었거든요. 어느 쪽으로 인과관계를 하느냐. 근데 남북 관계에서 볼 때는 최소한 그러니까 2017년 후반기와 2018년 한 해간 남북 관계를 비교해 보면 북한은 답례를 했다. 답례했다는 게 군사적 긴장도 상당히 완화됐고 그 어느 때보다 최소한 그 제도화, 남북 관계 제도화는 말이 계속 나왔습니다. 공동회의도 많이 있었고 그것도 다시 대가동됐고 그런 측면에서 보면은 이거는 좀 인과관계가 있다. 그러니까 선물 주기가 평화를 유도했다고는 생각합니다. 그래서 그게 이제 과연 다른 나라에도 적용될 수 있을까? 지금 아서 교수님이 북아일랜드에서 왔는데요. 북아일랜드의 평화
30년에 그 유혈 분쟁을 끝낸 북아일랜드 그 협정에 과연 적용될 수 있을까 하는 그런 건 뭐 여러 가지 좀 적용이 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 바로 시작하겠습니다. 저는 원래 강영식 회장님 발표에 대한 지극히 교류협회 회장으로서의 지극히 개인적인 질문을 좀 준비해 갖고 왔는데요. 홍상혁 총장님께서 발표를 하셔서 홍 총장님께서 강영식 회장님으로 빙의하셔서 답변을 해주시던가, 아니면 이거는 지금 인도협력 사업을 추진하고 있는 실무자들이 다 같이 해야 하는 고민이기 때문에 홍상혁 총장님이 지금 저희 질문에 대한 그 고민을 좀 같이 하는 맥락에서 질문이다 이해해 주시면 좋겠습니다. 오늘 강육식 회장님의 발표는 실은 작년에 판문점 선언 이후에 달라진 남북관계를 반영해서 인도협력 사업이 어떻게 추진되어야 할 것인가, 어떻게 보완을 할 것인가, 어떻게 제도적으로 개선할 것인가에 대한 글들입니다. 그래서 실은 이 부분들은 실은 같은 일을 하면서 너무 많이 들었었고요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 제가 오늘 개인적으로 궁금했던 거는 민간 단체에서 계시던 분이 다른 조직으로 가시면서 접하실 수 있는 정보의 질과 양이 좀 다르기 때문에 글은 계속해서 해오셨던 말씀이나 행간에 또 다른 고민들이 되게 많이 내포되어 있을 것이라는 개인적인 궁금함과 그걸 좀 같이 나누고 싶은 생각들이 있었습니다. 그래서 그런 측면에서 몇 가지 질문을 던져보고 싶은데, 이 질문은 계속된 고민을 조금 더 현실적으로 구체화하기 위한 우리 실무자들의 노력이다라고도 볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째 드리고 싶은 질문은 강혜정님 글을 보면 공리공영과 민족경제의 균형적 발전의 틀에서 대북지원의 영역이 존재할 것이다. 그리고 대북지원 역시 담대한 발상의 전환이 필요하다. 모두들 다 동의하죠. 그런데 지금 남측의 인도지원 단체들, 인도협력 단체들의 가장 현실적인 고민은 이 방향은 동의하나 이거를 실현할 수 있는 구체적인 실천 방법이 무엇인가를 지금 처절하게 고민하고 있다라고 볼 수 있습니다. 이제 그런 측면에서 최근에 단체들이 고민하고 있는 것이 사회적 경제 방식의 사업. 왜냐하면 북측과 만나보면 경제협력, 경제개발을 되게 많이 요구하고 있기 때문에 기존의 인도협력 사업의 방식이 아니라 사회적 경제 방식의 의로의 사업 전환을 되게 많이 고민을 하고 있습니다. 근데 이거는 다른 한편으로 민간만 고민할 부분은 아니지 않을까. 아까 두 번째 발표에서도 수혜자의 니즈를 반영한다라고 했을 때 북의 지금의 변화를 반영한 그것이 인도협력 사업이든 사회적 경제든 경협 사업이든 어떤 것들을 구성함에 있어서 지금은 과거에는 민간단체 한 단체가 부분적으로 파일럿 프로젝트를 진행할 수 있었다면 이제는 민간의 사업도 민간 하나가 들어갈 수 있는 게 아니라 다양한 전문성의 컨소시엄으로 들어갈 수밖에 없을 것이고, 지방정부와 민간과 정부의 거버넌스 구조 안에서 협력하지 않으면 그 효과를 발휘하기가 어려운 지형으로 저는 바뀌었다고 생각합니다. 근데 이제 이러한 측면에서 제가 말씀드렸던 사회적 경제 방식의 협력 방식에 대해서 우리 정부나 지방정부나 민간이 이게 정말 맞는 방향인가에 대해서 한 번이라도 협의한 적이 있었는지, 만약에 그 방향이 맞다면 어떠한 원칙과 기준으로 우리가 이 사업을 펼칠 것인가에 대해서 단 한 번도 지금은 현재적으로 논의가 되지 않고 있는 아쉬움이 있습니다. 요거는 강 회장님이 말씀하셨던 민간협력의 제도화와도 저는 관계가 되고요. 오늘 발표의 주제의 제목에 있는 퍼주기와도 관계가 된다고 생각합니다. 과거에 우리가 인도지원 사업을 할 때에도 정부와 지방정부와 민간단체의 역할이 그렇게 명확하지 않음으로 인해서 지원의 중복성에 대한 비판을 받곤 했습니다. 그리고 이거는 결국은 퍼주기였는데, 지금 우리가 고민하고 있는 사회적 경제 방식으로 사업이 어떠한 기준과 원칙 없이 정부와 지방정부와 민간의 역할 구분 없이 방향과 기준 원칙 없이 진행됐다면 이거는 퍼주기의 비판이 아니라 망하기의 비판을 받기에 딱 적합하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 자, 빙의하실 준비하시고요, 총장님. 교류협회 회장으로서 사회적 경제 방식의 사업 추진이 지금의 남북한의 변화에
그 적합한 변화라고 생각하시는지와 이를 위한 거버넌스 구축에 대한 상을 가지고 있으신지를 첫 번째 질문으로 드리고 싶었고요. 두 번째는 이것과 좀 연관된 질문인데 최근 북이 경제 발전을 강조하면서 되게 강조하는 것 중에 하나가 자력갱생입니다. 근데 자력갱생이 현장에서의 느낌은 현장에서는 어떻게 느껴지냐면 각자 도생이 현상으로 드러나고 있지는 않은가라는 생각이 듭니다. 그러니까 이거는 무슨 말이냐면 과거에는 남측의 여러 단체들이 북측과 사업을 할 때 미나협이든 민경련이든 해동이든 공식적인 창구로 우리와 협력 사업을 하던 사회적 경제 방식의 사업을 하던 이렇게 했다면 앞으로는 이런 조직이 있기는 하더라도 지역 단위의 인민위원회가 우리의 사업의 파트너가 될 수도 있고 개별 사업소가 우리의 파트너가 될 수도 있다. 이제 그러한 지형으로 북이 바뀌고 있지 않은가. 그리고 현재도 그런 요청도 있는 것이 사실입니다. 근데 북이 각계 전투를 한다고 하더라도 북의 체제적 특성상 기본적인 방향과 원칙은 있다라고 생각을 하는데 지금의 일시적인 현상일 수 있지만 약간의 염려다라고 한다면 이 개별적인 움직임의 양상이 이렇게 일관성보다는 다양성과 차별성이 존재한다라는 거죠. 이거는 되게 긍정적일 수도 있고 최근 남측의 여러 가지 공감대 형성을 위해서 원칙과 기준을 요구받고 있는 민간단체 입장에서는 이것이 지금 북쪽의 국가적인 내지는 사회적인 니즈에 의한 우리의 대응일 것인가, 요청일 것인가, 아니면 각자 도생하는 개인의 과제인 것인가, 극단적으로는 이런 문제 제기를 할 때도 있습니다. 그래서 최근 이런 자력갱생으로 이어지는 각자 도생의 북측의 이런 움직임을 협회 회장으로서는 어떻게 해석하고 계시는지, 그리고 우리가 이런 것들에 대해서 남측이 어떠한 입장과 기준을 만들어가는 데 준비를 해야 할 것인지를 두 번째로 질문을 드리고 싶었고요. 세 번째는 여기 앞서서 발표에서도 포괄적 구체성, 우리가 보통 얘기할 때는 보편성과 남북 간의 특수성 이런 부분들을 많이 제기하는데 최근 북을 바라보면 과거에 북은 이랬었다라는 룰이 많이 깨지고 있는 것 같습니다. 예를 들어 남북 당국이 경색 국면이 있더라도 민간과의 교류를 유지하면서 이 남북관계 회복의 모멘텀을 유지한다던가, 얼마 전에 월드컵처럼 남북 간이 경색되더라도 국제 행사 성격의 사업들의 이렇게 결합을 통해서 자연스럽게 남북 간의 관계를 다시 한번 회복하는 이런 것들을 시도하는 기본적인 룰이 있었는데 요즘에 느껴지는 느낌은 룰이 또 깨지는 것 중에 하나가 남측에 대한 특수함의 중요도가 점점점 희석되고 있지는 않은가라는 생각이 듭니다. 그러니까 남북 간의 관계에서 아까 홍상현 총장님이 동포에 말씀하셨는데 남북이 서로 가지고 있는 특수함뿐만 그거를 넘어서서 북이 최근에는 이렇게 극단적으로 하면 남도 국제사회의 일원 중에 n분의 1의 카운터 파트너일 수도 있겠다를 최악까지도 우리는 상정하고 관계 설정에 이렇게 시나리오와 단계를 짜야 되지 않을까라는 생각이 드는데, 이런 측면에서 남북 간의 관계를 봤을 때 최근에 이게 북의 변화뿐만 아니라 남측의 여론도 변화라고 생각합니다. 인도협력과 남북 교류를 바라보는 시각에 있어서 과거에는 남북의 특수성의 관계 안에서의 관계 설정, 관계 발전을 지향을 했다면 최근에는 되게 보편적인 것들을 더 많이 요구하는 젊은 세대로 갈수록 더 그렇죠. 그래서 지금 글을 보면 남북한 격차 해소와 균형 발전, 격차 해소와 공동 발전을 위한 인도주의 공동체라는 측면이 어떤 의미에서 주장하시는지는 알겠지만 아주 보편적인 원칙을 주장하고 있는 젊은 세대에게는 되게 남북의 특수한 관계들의 기저에 깔고 얘기하고 있기 때문에 이것의 보편성에 대한 문제 제기가 제기될 수 있겠다. 주장하신 코르세프도 마찬가지죠. 한쪽을 일방적으로 지원하지 않는 남과 북의 아이들을 남과 북이 모두 함께 힘을 합쳐서 성장한다라는 거지만 공동의 문제 해결이라는 외연적인 목표와 달리 실질적으로 각각 주제별로 사업이 실행되다 보면
내용상의 불균형이 나타날 수밖에 없겠다라는 현실. 이런 약간 대북 사업이나 남북 교류를 바라보는 거에 있어서 여전히 우리가 계속 특수한만을 잡고 있는지는 않은가에 대한 의견을 좀 여쭙고 싶었습니다. 이 외에 제가 한 3개 정도의 더 질문이 있는데요. 이거는 아무리 홍상현 총장님이 빙의하셔도 답변을 못 하실 것 같아서 제가 강영식 회장님께 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 지극히 개인적인 의견을 좀 여쭙고 싶었던 거가 있어서 제가 개인적으로 여쭤보는 걸로 하고요. 마지막으로 작년에 강영식 회장님께서 인도 지원 사업의 종언이라고 말씀하셨을 때 저는 개인적으로 격렬하게 저항을 하며 반대를 했었습니다. 아직은 아니다 라는 생각을 했는데 이게 작년 11월이 기준이라면 올 11월에 저는 끝이 보이는 길이지만 그 끝을 좀 더 낮게 좀 더 잘 정리하고 싶다라는 생각으로 인도 지원 사업과 관련돼서는 그렇게 생각이 좀 바뀌어가고 있습니다. 그래서 지금 저의 질문이 지금 토론을 하고 있지만 요즘의 상황에서 정리되지 않은 저의 모습이다라고 생각하시고 홍 총장님께서 빙의하셔서 답변을 해주시던 지금 같은 고민을 하고 있는 그 실무자로서 홍 총장님의 의견을 듣고 싶습니다. 예, 저는 어린이 어깨동무의 최혜경 사무총장이라고 하고요. 현재 그 남측의 인도지원단체 연합회인 대북협력 민간단체 협의회 운영위원장을 맡고 있습니다. 홍상현 총장님처럼 대북지원 사업을 실질적으로 북측에 가서 함께 하고 20년 정도 진행을 해서 여전히 해서 그 경험치로 전략도 세울 수 있을 것 같고 방향도 세울 수 있을 것 같지만 여전히 하면서 계속해서 고민을 하고 있는 사람입니다. Thank you. Mr. Khan, would you like to respond? 네, 예, 강 사무총장의 빙의를 하고 예, 우리 최혜경 총장님께서 고민하고 있는 지점들이 사실 현장에 있는 우리들의 다 같은 고민입니다. 그래서 오늘 이 부분에 대해서 사실은 저의 고민이기도 하고 해서 제가 가지고 있는 좀 생각일까요? 그걸 좀 말씀을 드리는 게 좋을 것 같습니다. 우선은 사회적 경제 사업이라고 이야기했는데 우리 민족 소로돋기 운동이 심각하게 고민하고 있는 게 뭐냐면 단체 내 기업을 하나 만들어야겠다 생각하고 있습니다. 예. 그게 뭐냐면 영리 사업이 어떻게 할 수 있을까라고 하는 고민입니다. 한 20년 전에 우리 민족 소로돋기 운동이 사실은 KSM이라고 하는 무역회사를 하나 만들었 적이 있습니다. 그걸 이제 폐기했었는데요. 다시 그 고민을 좀 하고 있습니다. 왜냐하면 북하고 우리가 만났을 때 북쪽이 우리한테 이런 이야기를 합니다. 그 북쪽에 그 민간단체를 대표해서 만나는 그 사람이 나온 사람들이 우리한테 이야기가 뭐냐면 앞으로 홍 선생 앞으로 그 뭐 이렇게 저렇게 뭐 잡다하게 뭐 물자 지원하고 이런 거 좀 그런 거 하지 마시고 돈벌이 되는 사업을 합시다 라고 그렇게 이야기합니다. 그게 꽤 오래됐습니다. 우리한테 이야기합니다. 그 말이 뭐냐면 그런 방식으로 일방적인 지원을 받는 게 자기들에게 별로 유리하지 않다는 거죠. 아까 우리 정년아 뭐 이런 논리로 보면 그게 유리하면 그걸 하겠다고 하겠죠. 그게 별로 유리하지 않은 거예요. 그 말은 북쪽 내에 시스템이 그런 방식으로 바뀌었다는 거죠. 즉 다시 말해서 어떤 기관이 독자적인 자기들의 어떤 독립적인 기관으로 만들어지고 그 독립적인 기관이 너희들이 상당한 자율성을 줄 테니까 그래가지고 너희들이 생산하고 생산을 어떻게 할 것인가도 정하고 그걸 어떻게 할 것인가부터 시작해서 어떤 과정을 거쳐서 해외에서는 어떤 식으로 갖다가 투자를 받을 것인가 같은 것들 정해서 너희들이 해라. 자력 갱생해라. 그리고 일정 부분은 우리에게 세금을 받죠. 정부한테. 그렇게 하는 게 그게 기업도 그렇고요.
인민위원회 단위도 그렇고요. 지방 정부든 더 적은 정부든 간에 협동농장도 다 그렇게 바뀌고 있는 거 아닙니까? 따라서 그런 구조이기 때문에 이 사람들 입장에서는 과거처럼 어떤 물자를 받는 게 중요한 게 아니라 투자를 받아서 이것을 어떤 식의 뭐 기업을 만들든지 아니면 뭐 여러 가지 형태로 아니면 자기에 필요한 여러 가지 물자를 사가지고 그걸 가지고 어떤 활용을 해서 팔아서 또 생산해서 뭔가 돈이 되는 방식을 만들고 싶다는 그런 방식이죠. 그러니까 북쪽 사회가 바뀌었다는 거를 제가 말씀. 자, 그렇다면 우리가 앞으로 대북 사업을 할 때는 그걸 어떻게 할 것인가라는 부분에 대해서 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 하나는 지원과 경협이 연계되어야 된다고 생각하는 거죠. 저는 약간의 인프라 구축 같은 건 지원을 통해 사되 그것이 구체적으로 실현될 때는 경협 방식으로 움직여야 된다는 거죠. 경협 방식으로 움직여야 된다는 것은 지속 가능해야 된다는 겁니다. 지속 가능하려면 우리가 계속 대준다고 지속 가능할 수가 없다는 거죠. 결국 그것은 지속 가능하기 위해서는 그 물건이 이윤을 창출하고 재투자가 되어야 이게 지속 가능하거든요. 그러니까 그 방식을 하기 위해서는 우리가 지원을 하되 그것이 어떤 방식으로 기업적인 방식으로 투자를 만들어서 거기에서 확대 재생산에 들 수 있는 방법을 찾아야 된다는 그 의미. 그래서 저는 심각하게 사실은 우리 단체 내에 기업을 만들어야 된다는 생각을 하고 있다는 겁니다. 근데 그 기업이 완벽한 이윤을 추구가 아니죠. 그게 그 이윤을 만들어야 대주도가 되니까 그게 사회적 기업이라고 부르는 거죠. 이게 이제 그런 의미에서 제가 이제 말씀을 드리는 고민을 하고 있는 거고요. 그 다음에 그걸 위해서 그럼 아까 이제 거버넌스 구축을 어떻게 할 것인가라는 부분 저 잘 모르겠습니다. 다만 그런 변화에 대해서 발맞추어서 우리가 만들어가야 되는 거죠. 저는 그게 지원단체든 정부든 지자체든 그러한 그 요구에 맞추어서 우리가 이걸 어떻게 다시 구성을 할 것인가 문제인데 문제는 어떤 문제가 있냐면요. 이게 지금 상황에서는 그럴 것이라는 추측인 거예요. 해본 사람이 아무도 없습니다. 뭘 해볼 수가 없는 거예요. 사실 그걸 작년부터 제가 해보려고 했는데 그 재질이 다 막혀서 그걸 실행이 안 되는 거예요. 그러니까 이거를 실상을 해보면서 이게 만들어 가야 되는데 그걸 해볼 수 있는 경험을 전혀 할 수가 없는 조건. 이게 지금 굉장히 답답한 거예요, 사실. 그래서 대북 제재 문제에 대해서 제가 굉장한 뭐랄까 압박을 느끼고요. 한편은 그것이 남북 관계의 민간 교류를 막는 결정적인 자리 요소라고 저는 생각을 하는 거죠. 이 부분이 제가 좀 있고요. 그 다음에 이제 보편성과 특수성 부분 말씀하셨는데요. 제가 이제 쭉 이야기는 그래서 보편성을 가지고 와야 된다고 생각합니다. 그게 뭐냐면 남북 관계는 특수성으로 굉장히 많이 이게 구성되어 있습니다. 그게 알게 모르게 우리 인식에 이렇게 박혀 있습니다. 이게 벗어나기 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 보편성 문제를 가져와서 특수성이나 이 가지고 있는 이런 문제를 희석시킬 필요가 있다는 거죠. 그럼에도 불구하고 저는 다 해소되지는 않을 거라고 생각하는데요. 아마 이 강영식 회장이 발표한 소위 그 인도주의 공동체, 코르셋 이런 문제가 사실은 어쩌면 상당 부분 그 남북 관계의 특수성이 존재하지만 그걸 어떻게 보편적인 문제를 가지고 오는 방식으로 이거를 좀 사업을 만들 것인가 하고자 하는 그 고민의 일환일 것이죠. 물론 이제 이거는 현재 고민이기 때문에 또 북하고 실질적인 사업을 통해서 만남을 통해서 목표를 정하는 걸 통해서 바뀌어야 될 수가 있을 겁니다만 저희 범위는 기본적으로 남북 관계의 특수성을 이 아주 굉장히 많이 우리 전체가 인식론적으로 내포하고 있지만 보편성을 좀 가져오지 않으면 쉽지 않다. 저는 그 부분에 대한 이야기를 좀 드리는 겁니다. 예, 이번에 그래서 저희가 며칠 전에 뉴욕에서 그 대북 제재 부분에 대해서 이 부분에 대한 면제 신청이 굉장히 까다롭습니다. 국제 기구나 국제 단체들은 다 받고 있는데요. 한국의 단체들은 하나도 지금 받은 데가 없습니다. 그래서 이 문제가 왜 그런지 도대체가 왜 미국이나 다른 유엔 단체는 왜 한국의 단체들 안 해주는지 이 문제를 위해서 국제회의를 했습니다. 지금 최원 교수님 같이 하셨는데요. 근데 가보니까 하나는 뭐냐면 결론적으로 이런 겁니다. 국제사회도 한국 사회를 잘 모르고요. 우리도 지금 유엔 대북 제재를 잘 모르는 거예요. 그러다 보니까 나타나는 문제예요. 만나서 접촉해 보니까 크게 문제가 아닌 거예요. 오히려. 네, 그러니까 이게 저는 저는 굉장히 통일부나 우리 정부한테 굉장히 답답한 게 뭐냐면 좀 가서 부딪혀가지고
야 민간 단체 대북 교류사업은 좀 해줘야 되는데 야 너 제재하는 문제는 민간 교류 제재에 어떤 문제가 있냐 이건 좀 풀어주자. 야 어떻게 하면 되겠냐 이걸 만나서 이야기도 하고 이런 과정을 좀 겪었으면 좋겠는데 제가 보니까 전혀 안 만난 것 같아요. 그러니까 나타나는 문제가 제가 만나서 이야기를 해보니까 아니 그거는 우리가 생각하는 그렇게 위험한 문제는 아니야. 뭐 이거 그냥 간단한 문제인데 왜 이걸 갖다 그렇게 복잡하게 생각하지 뭐 이런 거예요. 예, 그래서 저는 어떤 생각이 들었냐면 뛰어야 되는 거예요. 이 문제를 남북한의 문제를 풀기 위해서 민간자도 뛰고 정부도 뛰고 통일부도 뛰고 다 뛰면서 어떻게 해결할 것인가 라고 하는 이런 문제들을 우리가 현장을 가지고 직접 만나보면서 해결의 방법을 돌파해 나가기 위해서 고민하는 게 중요하지 그저 그냥 앉아갖고 대북 제재가 어떤지 뭐 책상머리에 앉아고 하는 이야기는 이건 좀 소용이 없다 라는 걸 제가 결론을 좀 느꼈다는 걸 저 말씀을 좀 드리고 싶습니다. Thank you. Before I put it to the floor, we don't have very much time. I think we can agree this has been a very rich conversation. It's covered anthropology, ethnography, the communitarian approach. And one of the questions raised towards the end is one of the central questions about the younger generation. And perhaps not enough thought has gone into that. But can I thank the panel and the discussants for giving us this presentation. Are there any questions? 네, 안녕하세요. 홍성사는 조홍철입니다. 그 말씀을 잘 듣습니다. 그 이번에 그 김정은 그 전에 저 최한규 교수님께서 몇 년 전에 저 정치학회에서 발언한 말씀 중에서 그 대통령 문제에서는 뭐든지 인물이 중요하고 대통령이 제일 중요한데 박근혜 정부나 이명박 정부 때 대북 정책이 한 발자국도 나가지 못했다는 답답하다는 그 소회를 말씀하시는 기억이 나는데 그런 관점에서 인물에 대해서 말씀 좀 드리고 싶습니다. 뭐냐면 김정은 체제가 김대중 노무현 시대하고 전혀 다른 시대인데 그거에 대해서 한국 관료 사회나 또 교수 사회나 시민 단체나 제가 보기에 별로 달라진 게 없다는 거고 그리고 금강산에서의 김정은의 발언에 대해서 굉장히 가혹해하는 모습들을 이렇게 봤을 때 임기가 2년 반이나 지났는데도 저는 개인적으로 굉장히 충격이었습니다. 와, 우리 한국의 시스템이 이 정도밖에 안 되는가 전략적이라는 전전 시스템이 그래서 이 부분은 김정은이 어떤 그 걔네 정책 브레인들이라든지 걔네들이 앞으로 우리가 남한을 생각하고 있는 그런 인식에 대해서 큰 좀 차이가 있지 않느냐 이런 거 말씀을 드리고요. 그 다음에 그 트럼프 관련 문제도 지금 트럼프 아까 소리 교수님께서 말씀하셨지만 미국 상황과는 별개로 트럼프는 본질적으로 디벨로퍼 개발자고 또 어떻게 보면 미국의 주류 사회하고는 전혀 상관이 없는 독특한 인물의 성격이거든요. 그러니까 그런 트럼프 때문에 한국이 지금 남북관계 이 평화 정책이 여기까지 왔다라고 하는 것도 과언이 아닌데 그러면 트럼프에 대한 어떤 디벨로퍼라든지 성격이라든가 걔네들이 추구하는 북한을 어떻게 말아먹을 거라고 하는 그런 그 미국의 어떤 그 경제 상황 그쪽의 그 지배자들하고 어떻게 연계가 되어 있는지 그리고 걔들이 치밀한 전략이 북한과에 어디까지 가 있는지 뭐 언론이나 무슨 교수 집단이나 당 쪽에서 제가 보지 못했습니다. 그래서 이 부분도 굉장히 지금 저는 그 트럼프 평생의 꿈이 자기가 대통령이 70년 동안에 오직 디벨로퍼 개발 만든 사람인데 그러면 북한의 전 지역을 자기가 한반도 평화와 더불어서 노벨상을 타려 그러면 빌딩 한 30개나 100개 정도는 자기 건물로 짓고 싶은 욕망이 있지 않겠습니까? 근데 그런 관점은 전혀 어디서 제가 본 적이 없어요. 그럼 거기에 어떻게 진행되는지 모르겠고 그리고 마지막에 세 번째인데요. 만약의 경우에 급변 사태가 일어나서 그 트럼프와 그 미국의 어떤 그 주류 사회가 그 북한하고의 어떤 전략적인 어떤 타결이 됐을 적에 남한 쪽은 완전히 지금 뭐 완전히 왕따 당한 것 정도가 아니라 아예 발디딜 틈도 없고 중국보다도 중국이 거의 다 먹다시피 하는데 이 부분에 대해서 한국이 어떤 내부적인 합의도 못 거친 상태에서 차라리 김대중 노무현 때만도 못한 시민단체의 형성이라든지 어떤 여론이라든지
이런 부분이 참 안타깝게 생각하면서 지금 굉장히 어떤 혁명적인 반상이 필요하다. 만약 내년에 만약에 저 트럼프가 극단적인 선언해가지고서 이렇게 해버리게 되면 우리 어떡합니까? 이게 한 시기가 참 굉장히 답답한 시기인데 지금 정부나 관료나 교수 집단이나 어느 쪽 시민단체나 어떤 통합 시스템도 없고 어떤 거기에 어떤 그 피드백도 없고 그래서 이 부분은 좀 답답하게 생각합니다. 지금 좀 의견을 좀 듣고 싶습니다. Who would like to go first? Let's take another question. 감사합니다. 네. 여기 마지막 번에 아일랜드 얘기가 잠깐 나옵니다. 통역을 잘해주세요. 우선 홍사영 사무총장님 7년 전, 8년 전 볼 적에 명함을 받을 적에는 신발이 하나도 없었는데 김정은 때문에 엄청 밖에서 한편으로는 마음이 아픕니다. 라디오 목소리 너무 좋아요. 라디오에서 100% 듣습니다. 라디오 할 때는. 근데 어떤 질문 드리는데 지금 홍사영 그 사무총장이 어떤 면에서는 굉장히 나이브해요. 내가 볼 적에 이런 얘기지. 왜 그러냐? 우리는 소리를 치면 안 돼요. 그리고 민족 공전 공영도 소리를 치면 안 됩니다. 예를 들어서 김영삼 대통령 초기 취임사 때 뭐라 그랬어요? 민족이 어느 것도 우선할 수 어느 것 민족보다 더 우선할 수 있는 거 없다라고 큰 소리 쳤지 않습니까? 나중에 어떻게 했어요? 공전 공영 복리에 쳤는데 일본 노인 무조건 보내드리고 이게 사고주의입니까? 그래서 그 결과가 뭐예요? 그래서 95년도에 서울 불바다 발언 박영수 김정일이가 잘했다고 머리 쓰러졌다 했으니까 불바다 발언 송영대 차관이 가슴 아파하고 일찍 돌아갔어요. 그 다음에 미친 여자 널뛰기 18번이라고 학자들이 얘기했어요. 그 당시에. 왜 그랬을까요? 공전 공영 외치는데 무슨 사고주의입니까 이게? 예, 이현주 박사님 얘기 좀 해주신 거. 그 다음에 또 한 가지는 홍 사무총장이 95, 7년에 북한이 50만에 최하 50만에 300만 굶어 죽을 적에 우리는 남한에 쌀 관리 비용만 1,800억이 들어갔어요. 쥐가 먹는 거. 근데 우리가 얘기하는 거야. 학자들 뭐 했냐 얘기야. 북한에서 김정일이가 쌀 좀 도와달라 그거 한마디 했으면 우리가 도와줬는데 그거 한마디 안 해서 굶어 준 겁니다. 그 메커니즘 어떻게 생각하실 거예요? 그래서 내가 아일랜드 영국 사람 만나면 너 영국 놈들 너희들 아일랜드 150년에 대해서 굶어 준 거에 대해서 사과해라. 창고에다 그렇게 싸놓고서 왜 안 됐냐? 150년 전에. 그래서 만나면 그 사람들만 팡 사과하는 거예요. 사과할 때 받아요. 받은 얘기를 또 아일랜드에서 전해주면 그 사람들이 저를 굉장히 좋아합니다. 그럼 우리가 앞으로 50년, 100년 뒤에 300만 굶어주고 어떻게 역사적으로 해석할 겁니까 이거? 그래서 참 여러 가지 문제가 많습니다. 그래서 또 한 가지 이혜정 교수하고 우리 저기 신욱희 교수님 두 분 국제정치에 밝으시니까 지금 태영호 공사는 김정은이가 죽어도 핵을 포기 안 한다 얘기예요. CVR들은 절대 안 된다 얘기죠. 지하 땅굴 2,000개가 있는데 핵물질 숨기는 건 일도 아니고 그러니까 주도 안 하고 체제가 무너지니까 그러면 이격 SLBM도 나오고 지금 SLBM 2,000톤짜리 나왔습니다 또. 그리고 뭐 수많은 저기 에이텍 침수도 수많이. 근데 하나 더 제가 질문이 너무 많아가지고 아니 하나 마지막이야. 그러니까. 마지막 사회자가 아닌데 왜 그래? 근데 이해정 교수님인데 두분인데 오케이 10초 10세컨 두 분께서는 10초 아니 10초 하겠습니다. 북한이 핵을 100개 만들고 우리는 핵 국가니까 50개 30개 줄이겠다. 핵 보유를 인정해달라. 그리고 레짐 인정해달라. 그 속셈이에요. 두 분 어떻게 보신지 국제정치학에서 얘기해 주세요. 네, 발로 하겠습니다. 이따 시간 나면 죄송합니다. I'm very sorry. Again, do we have a response? In any case, we've run out of time. No, 10 minutes remain 10 minutes. 10 minutes remain. 잠깐 터져. 우리 컨테스트 책보기 안 하셨습니다. Well, let's have one response. 오케이. 짧게 말씀드리겠습니다. 지금 두 분 의견이 다 중요한 의견이고요. 제가 얼마 전에 북경 상해 갔다 왔구나. 상해 갔는데 그 북경 당교 교수랑 정말 굉장히
그 마오타이 마시면서 오랜 얘기를 했는데 그 양반이 그 김정은 때 그 디벨로퍼 얘기를 했어요. 아시죠? 굉장히 그 큰 계획을 가지고 있었고 김정일 위원장이 그 굉장히 많은 권한을 주었는데 그 양반이 너무 좀 자기 멋대로 하다가 그 당에서 소환을 하는 바람에 지금 감옥에 들어갔다가 지금 나왔다 그러더라고요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 저도 학교에서 이렇게 시내 들어오다가 트럼프 타워를 보면 트럼프가 이제 평양에도 이런 거 짓고 싶을 텐데 이런 생각을 합니다. 근데 이제 그런 특구에 대한 활용이 분명히 중요한데 그게 여러 말씀하시는 것처럼 제재나 다른 조금 더 상위 정치적인 문제 때문에 쉽지 않다는 게 이제 어떤 그 분별을 어떻게 할까라는 게 문제인 것 같고요. 교수에 대해서 너무 기대를 하시는 것 같은데 교수는 정보가 없습니다. 그래서 이제 제가 조금 주니어 때만 해도 약간 정책 포럼에 가면 국정원분들이 오셔서 같이 쉐어하고 이런 것들이 있었는데 지금은 그때보다도 더 소통이 없는 것 같아요. 그러니까 관료들과 교수와 어떤 민간 하신 분들끼리서 조금 더 그런 면에서는 쉐어링을 하면 장기 전략에서는 뭐 학계가 공헌할 수 있는 부분이 있다고 생각하고요. 말씀하신 핵폭기는 글쎄요. 저는 그 칼린 교수, 미스터 칼린이라고 스탠포드에 있는 친구가 가끔 와서 얘기를 하는데 그 친구가 이제 그렇게 얘기는 안 하지만 어쨌든 자꾸 만나자 스몰 톡, 스몰 딜 이런 얘기를 하는데 어쨌든 그 양반의 전제는 동결로 시작하는 것이 불가피하지 않을까 이런 것들이거든요. 이제 그런 것이 북한을 핵국가로 인정한다는 인식을 주게 되면 아까 제가 말씀드린 국내 정치적인 파장이 있을 수밖에 없는 그런 부분이 있다는 말씀을 드리겠습니다. Thank you once again to all the panel and to the discussants, and we'll close this session now and meet again in 10 minutes. Thank you very much, everyone.